दिन मेरे हृदय की धुन, मेरे हृदय की धुन, मेरे हृदय की धुन, मेरे हृदय की धुन। में तेरी महिमा हे सामर्थी परमेश्वर, गाँव में तेरी महिमा हे सामर्थी परमेश्वर। हर पल रहे तेरी कृपा हे दयालु परमेश्वर, हर पल रहे तेरी कृपा हे दयालु परमेश्वर। मेरे हृदय की धुन, मेरे हृदय की धुन, मेरे हृदय की धुन, मेरे हृदय की धुन। तेरे उपकारों को मैं गाता रहूँगा रात दिन, तेरे उपकारों को मैं गाता रहूँगा रात दिन। मेरे हृदय की धुन, हृदय की धुन, मेरे हृदय की धुन, मेरे हृदय की धुन। जग में सुनाऊं तेरी बातें हे करुणामय परमेश्वर, जग में सुनाऊं तेरी बातें हे करुणामय परमेश्वर। अंधेरे में ज्योति जलाओ पराक्रमी तेरे नाम से, अंधेरे में ज्योति जलाओ पराक्रमी तेरे नाम से। मेरे हृदय की धुन, हृदय की धुन, मेरे हृदय की धुन, मेरे हृदय की धुन। तेरे उपकारों को मैं गाता रहूँगा रात दिन, तेरे उपकारों को मैं गाता रहूँगा रात दिन। मेरे हृदय की धुन, मेरे हृदय की धुन, हृदय की धुन, मेरे हृदय की धुन, मेरे हृदय की धुन, मेरे हृदय की धुन। બાઇબલમાં લખવામાં આવ્યું છે ઈશ્વરની નદીઓ પાણીથી ભરેલી છે. ઓ હાલેલુયા જીસસ. આનંદથી આપણે મહિમા કરીએ, તાળી પાડી દેવની આપણે સ્તુતિ કરીએ. યસ લોર્ડ જીસસ. स्वर्ग से बहती नदी सिंहासन से वो आती, जिसकी नहरें बहती बहती पृथ्वी में जुड़ जाती। स्वर्ग से बहती नदी सिंहासन से वो आती, जिसकी नहरें बहती बहती पृथ्वी में जुड़ जाती।
की नदी, नदी जीवन की नदी, नदी प्रभु की नदी, नदी जीवन की नदी। यीशुआ जीवन की नदी है, यीशुआ आनंद का जल है, यीशुआ जीवन की नदी है, यीशुआ आनंद का जल है। इस नाम में जीवन पाते, इस नाम में उद्धार पाते, इस नाम में शांति पाते, इस नाम में प्रेम पाते। कहने दो इस नदी को गवाही दो, जिंदा खुदा की। कहने दो इस नदी को गवाही दो, जिंदा खुदा की। कहने दो इस नदी को गवाही दो, जिंदा खुदा की। यह नदी रूह से भरी हुई है, यह नदी जीवन से भरी हुई है। Thank you, Jesus. ये नदी रूह से भरी है, ये नदी जीवन से भरी है, ये नदी रूह से भरी है, ये नदी जीवन से भरी है। इसमें लोग छुटकारा पाते, इसमें लोग संग होते, इसमें लोग धर्मी बनते, इसमें लोग जिंदगी पाते। कहने दो इस नदी को गवाही दो, जिंदा खुदा की। कहने दो इस नदी को गवाही दो, जिंदा खुदा की। कहने दो इस नदी को गवाही दो, जिंदा खुदा की। सबसे बहती नदी सिंहासन से वो आती, जिसकी नहर बहती बहती पृथ्वी में उड़ जाती। सबसे बहती नदी सिंहासन से वो आती, जिसकी नहर बहती बहती पृथ्वी में उड़ जाती। नदी प्रभु की नदी, नदी जीवन की नदी, नदी प्रभु की नदी, नदी जीवन की नदी। बहने दो इस नदी को गवाही दो, जिंदा खुदा की।
मरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रत्न ना घोड़े, ना रत्न ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। आज जो आप मसीह को ललकारते हैं, वो बच्चे होकर भगवान बना गए हमें। जैसे दाऊद ने गोलियत पर जब साथ मसीहा है, हमारी सारे परिस्थिति में से विजय देने वाला परमेश्वर आज तुझे बोल रहा है, बेटा तू मेरे पास चले आ, मैं तुझे विजय देने वाला परमेश्वर हूँ। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने हथियार रूहानी जंग, शैतान भी हारेगा, हमसे दुश्मन भी जाने, क्योंकि मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलता है, वो हमें विजय देने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा, हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा, हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हमको, यीशु नाम में हमको बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, 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 जीत हम जाएंगे। नारद ना घोड़े, नारद ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब
जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। जोरदार पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने ताड़ी पाड़ी आदर करिए। धन्यवाद अर्पण चढ़ावे ऊंचा हाथ કરીને पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने धन्यवाद करिए। हालेलुया रब शखला बला 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 बला। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। આપ સર્વને પ્રભુ ઈશ્વરના નામની અંદર આદર કરું છું, સ્વાગત કરું છું અને આપ સર્વને નાતાલ નવા વર્ષની પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. આપણે બંને હાથ ઉઠાવીએ સ્વર્ગ તરફ અને જેણે કૃપા કરી, જેને આપણે રક્ષણ કર્યું, જેને આપણી જરૂરિયાત પૂરી પાડી, જે બાલ ઘણી જગ્યાએ બચાવ્યા, આસમાન નીચેને પૃથ્વીની ઉપર આપણને હર્યા ભર્યા કર્યા, અનેક આશીર્વાદો આપ્યા, શ્વાસોશ્વાસ ક્રિયા પૂરી પાડી, આકાશ તરફ નજર કરીને મોં ખોલો અને ધન્યવાદ કહો. ધન્યવાદ 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 ધન્યવાદ. જોરદાર ઉપર હાથ કરીને પિતા પુત્ર અને પવિત્ર આત્માનામાં સ્વાગત કરી લઈએ. ઓ હાલેલુયા હાલેલુયા હાલેલુયા. તાળી પાડતા રહીએ, ધન્યવાદના અર્પણ ચઢાવીએ કે સ્વર્ગ આપણા નીચે ઉતારી લાવીએ. હાલેલુયા. સ્વર્ગ દેવદૂતો આપણી હાથે આનંદ કરવાને માટે આ મેદાનમાં હરતા ફરતા થઈ જાય. ઓ જોરદાર તાળી પાડીએ કે આજે રાત્રિ જ્યાં બંધનો તોડવા પડે ત્યાં બંધન તોડવામાં આવે, જ્યાં હૃદય ખોલવામાં આવે ત્યાં પરમેશ્વર હૃદય ખોલે. આજે રાત્રિ જેની આંખો ખોલવામાં આવે તેને આજ બી અનુભવ નથી કર્યા એવા અનુભવો, સ્વર્ગીય દર્શનના અનુભવો થાય અને પરમેશ્વરનો મહિમા જગામાં થતો રહે. ઘણાના જીવનોની સાથે પરમેશ્વર વાર્તાલાપ કરે. તાળી પાડી આદર કરીએ, ધન્યવાદ કરીએ. આજે રાત્રિ પરમેશ્વર તમારી સાથે મારી સાથે વાત કરવા માંગે છે. ઓ દેવના વચન દ્વારા આપણી સાથે વાત કરવા માંગે છે. આપણું ભલું કરવાને માટે, આપણા હિતને માટે ખરેખર પરમેશ્વર તમારી સાથે વાત કરવા માંગે છે. આપણા જીવન વિશે વાત કરવા માંગે છે, આપણા પરિવાર વિશે વાત કરવા માંગે છે. પરમેશ્વર 2025 માટે દેવના સેવકો, દેવ કેવી રીતે તમને ઉપયોગ કરવા માંગે છે અને તમને આ સોંપેલી મંડળીની કેવી રીતે વૃદ્ધિ કરવા માંગે છે એના વિશે તમારી સાથે વાત કરવા માંગે છે. ઓ આગેવાનો અને વડીલો, તમારે કેવી રીતે, આપણે બધાએ કેવી રીતે જીવનની યાત્રા કરવાની. હવે પછી આ ચોથો દિવસ છે અને 4 દિવસ બાદ બાકી રહેલા 301 દિવસ કેવી રીતે, 361 દિવસ કેવી રીતે જીવવાનું એની બાબતો પ્રભુ કંઈક કહેવા આજે રાત્રિ જઈ રહેલો છે. જોરદાર તાળી પાડી આદર કરીએ. બોલો યેશુ મસીહ કે. કેટલાની ઈચ્છા છે આજે પ્રભુ આપણી સાથે વાત કરે છે? ઈચ્છા છે? એકબીજાના હાથ પકડીને કોઈ બરાબર સાંભળશે. હાલેલુયા હાલેલુયા. હજારો લોકો તલ પાપડ કરી રહ્યા છે કે પ્રભુ આજે શું બોલશે. કેટલાની ઈચ્છા છે પ્રભુ આજે શું બોલશે? રાહ જોઈ રહેલા છે? હલાવો જરા હાથ કે હું રાહ જોઈ રહેલો છું, પ્રભુ શું બોલશે. હું જે દેવ બોલવાનો છે તે તમને ખબર છે નથી, પણ કેટલાને ખબર છે કે બોલશે તો ખરો જ. ઉત્પત્તિ 1:1 ની અંદર લખે છે, દેવે આકાશ તથા પૃથ્વી. સ્વાગત બાકી થઈ ગયું. મારા ભાઈ બહેનોને એક ફોન કર્યો અને એ લોકો એટલો આદર સાથે આવી ગયા કે ખબર જ નહીં એ લોકોને. આજે સવારે જ ખાલી એક શબ્દ કહી દીધો પણ બધા આદર માનની સાથે આવી ગયા. કેમ કે અમે કોઈ બી ફેડરેશન હો, કોઈ બી જાતિ હો, કોઈ બી ભાષા હો, અમે બહુ જ પ્રેમથી ગમે ત્યારે મળતા હળતા રહીએ છીએ. હાલેલુયા. એ તો હજુ એના કરતાં ડબલ સંખ્યા થઈ જશે, પણ આ ક્યારું જ આટલું નાનું હતું કે મેં માપમાં જ પ્રાર્થના કરેલી અને માપમાં જ બધા ગાળા બનાવેલા પૂરા ફૂલ થઈ ગયા. હાલેલુયા હાલેલુયા હાલેલુયા. જલ્દી વાંચીએ. આદિએ દેવે આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા. આદિએ દેવે આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા અને પૃથ્વી અસ્ત વ્યસ્ત તથા ખાલી હતી. અને આકાશ બરાબર હતું પણ પૃથ્વી અસ્ત વ્યસ્ત અને
ખાલી હતી. પૃથ્વી પર કશું નહીં હતું. આકાશ પૃથ્વી હા ઉત્પન્ન કર્યા, મતલબ બનાવ્યા. કેટલા જણા જાણે છે કે કોઈ તો બનાવનાર છે? હલાવો જરા, શું બનાવ્યું? બોલો. એકબીજાને જરા 2 મિનિટ હાથ પકડીને પૂછો, તને હું બનાવતા આવડે? કોઈને કંઈક ને કંઈક તો બનાવતા આવડે, નાની નાની વસ્તુ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. જ્યારે અમે ડુંગરી ગયેલા હતા ત્યાં બધું હા તે ભારે ભારે ચણિયા ચોળી એ તે બધું ભરતકામ કરે છે જે મારા ભાઈઓ અને બહેનો, તે અમે જોવા માટે એટલા ઉત્સુક થઈ ગયા. અને પછી અમે જોઈને આનંદિત થયા કે અમે તો એમ લાગતું હતું કે આ લોકો સાહેબ હશે, પણ આ લોકો તો બહુ જ મહેનત કરનારા છે. હા, હાલેલુયા. કોઈને કોઈ કંઈ ને કંઈ બનાવે અને બનાવનારને આપણે જોવા ચાહીએ છીએ. કેટલા જણ એવા જોવા માંગો છો બનાવનારને? ઈચ્છા છે મળવાની? હે? જો આકાશ અને પૃથ્વી બનાવનાર, આટલું મોટું આકાશ, આટલું મોટું પૃથ્વી કેવી રીતે કોણ બનાવ્યું હશે? તો એ હા તે બનાવનાર. અને ત્યાર પછી કહે છે એ 1લો અધ્યાય અને એની 26મી કલમ કહે છે, વાંચો. અને દેવે કહ્યું કે હા, આપણે પોતાના સ્વરૂપમાં તથા પ્રતિમા પ્રમાણે હા, માણસને બનાવીએ. હા. હવે અહીંયા સુધી 5 દિવસ સુધી જે બનાવ્યું એ બનાવ્યું, બધું બનાવ્યું, જેટલું દેખાય એટલું બનાવ્યું. પણ 6ઠા દિવસે એક યોજના ચાલે છે કે દેવ કહેશે કે દેવના સમાનતામાં કઈ જાતને બનાવીએ? બોલો, અરે બોલો, અરે બોલો રે, બોલો રે. એકબીજાને કહો, ઉત્પત્તિના સમયે 6ઠા દિવસે આપણે દેવની સમાનતામાં આપણને બનાવેલા છે. કયા દિવસે? અરે બોલો, અરે બોલો જોરમાં. 6ઠા દિવસ કેવું બનાવ્યું? બોલો. પરમેશ્વરની સમાનતામાં. હવે પરમેશ્વરના ગુણો જોવા જઈએ તો પરમેશ્વર પવિત્ર છે. કેટલાને ખબર છે દેવ પવિત્ર છે? હા, 1 Peter 1 અને 16 કહે છે દેવ પવિત્ર છે. એટલે આપણે માણસ પણ કેવું બનાવ્યું? અરે બોલો જોરમાં, પવિત્ર. અને ત્યાર પછી લખે છે દેવ દયાળુ છે. તો માણસ કેવું બનાવ્યું? અરે બોલો, અરે બોલો રે. હા, ત્યાર પછી લખે છે કે દેવે જગત પર આટલી બધી પ્રીતિ કરી. કેમ કે તે પ્રેમાળ હતા. પરમેશ્વર કેવા હતા? પ્રેમાળ હતા. તો તેના સંતાન કેવા પેદા કર્યા, બનાવ્યા? અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં. હાલેલુયા. પરમેશ્વર એટલું સરસ બનાવ્યું, એટલું સરસ બનાવ્યું કે તેમાં એક જગા પર પાપનું કલંક કે ડાઘ નહીં હતો. સાંભળી રહેલા છો? હા, કશું ન તું નવનિર્માણ, એક ચોખ્ખું, એક સાચું માણસ બનાવ્યું, સરસ મનુષ્ય બનાવ્યું. એમ લખવામાં આવ્યું છે કે પુરુષ બનાવ્યો. હા, તે ખરેખર ગીતોના ગીતની અંદર 5 10 કલમ જુઓ તો ખરેખર પુરુષ બનાવ્યો. તો ખરેખર ત્યાં લખે છે, વાંચો તો ખરા. મારો પ્રીતમ ગોરો તથા લાલચોળ છે. હા, અહીંયા કહે છે પુરુષ બનાવ્યો તો ગોરો તથા લાલચોળ. હા, તે 10,000 માં શિરોમણી છે. અરે વાહ. કેટલામાં? 10,000. અરે બોલો, 10,000. 10,000 માં શિરોમણી. તમે વિચારો પુરુષ કેવો સરસ બનાવ્યો. પછી 6ઠો અધ્યાય 10 કલમ. પ્રભાતના જેવી પ્રકાશિત ક્રાંતિ વાળી, હા, ચંદ્ર જેવી સુંદર, એક સ્ત્રી બનાવી. સૂર્ય જેવી ડાઘ વગરની, ધ્વજાઓ સહિતના સૈન્ય જેવી ભયંકર. એ કોણ છે? પોતપોતાની પત્નીનું નામ લઈ લો. હું તો કહી દઉં, સબિતા જ હશે. એ કોણ છે તો કેવું તો જોઈએ કે નહીં? કેટલાય નામ લીધા પોતાની પત્નીના, તો બાકી ના જો લગ્ન જ નથી કર્યું. એ કોણ છે? હાલેલુયા. હવે આ તિકર ત્યાં લખે છે 27મી કલમની અંદર ઉત્પત્તિ 1 અને 27માં તેણે નર અને નારી ઉત્પન્ન કર્યા, બનાવ્યા. હા, સુંદર બનાવ્યા. બોલો, સુંદર બનાવ્યા. અરે બોલો રે. એકબીજાને માન આપો, તમને બહુ સુંદર બનાવ્યા છે. કેવા બનાવ્યા? કેવા બનાવ્યા? પછી આપણે ગીતોના ગીતની અંદર 6ઠા અધ્યાયની અંદર હા તે 10મી કલમમાં એક શબ્દ લખેલો છે કે ડાઘ વગરના. કેવા? અરે બોલો, અરે બોલો. અમુક વખત એવા કપડા સફેદ પહેરીને જાઉં છું અને આ જરા મધ્યપ્રદેશ જરાક મોટો થઈ ગયેલો છે એટલે પછી ખાતા આ બાજુ પડી જાય ત્યારે મારા ઘરના કે આ ડાઘ કાંથી પાડી આવ્યું? કેટલી બહેનો જોઈ કાઢે.
હલાવો જરા હાથ. કોઈ ડાઘ પડે કોના પર? પુરુષ પર ને. કોઈ બી વ્યક્તિ પર ડાઘ દેખાય તો કેટલી બહેનો જોઈ કાઢે, કેમ કે ધોવા વાળા તમે છો ને. ઓકે, બાકીના હાચવી નહીં. આજે એવો છે, ડાઘ પડે આપણને દેખાય. અહીંયા એક લખેલું છે ડાઘ વગરનું માણસ. કેવું? અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો, અરે બોલો જોરમાં. ડાંગ વગરનું નહીં, ડાઘ વગરનું. વાંચો જે 10મી કલમ, હજુ વાંચો. પ્રભાતના જેવી પ્રકાશિત કાંતિવાળી, હા, ચંદ્ર જેવી સુંદર, એક શબ્દ છે પ્રભાતના જેવી પ્રકાશિત ક્રાંતિવાળી, એટલે સવારની અંદર હા તે ખરેખર પ્રભાત થાય છે અને જબરજસ્ત કુમળા કિરણો નીકળે છે. તે કેટલાય જોયા છે. ઓકે, બાકીના તો કામમાં ને કામમાં કેવો નીકળ્યો ને કાં ગયો તે પત્તો નહીં. હા, પછી ચંદ્ર જેવી સુંદર, એક શબ્દ છે કેવો? સુંદરતા. સુંદરતા, બોલો સુંદરતા. સુંદરતા કેટલાને બહુ ગમે? હલાવો જરા. ઓકે, જુવાનો એ તો પહેલા જ હાથ ઊંચો કરી દેવો જોઈએ યાર. સુંદરતા હર કોઈને ગમે છે. અને ત્રીજો શબ્દ છે, વાંચો. સૂર્ય જેવી ડાઘ વગરની, સૂર્ય જેવી ડાઘ વગરની. એકબીજાના હાથ પકડો. આજે રાત્રે આપણને ડાઘ પડેલા છે ને એ પ્રભુએ જોઈ કાઢેલા છે. અને ડાઘ કોણે પાડ્યા? આજનો વિષય આ છે. હાલેલુયા. બહુ ધ્યાનથી સાંભળો. દેવ આ 2025માં આપણને ડાઘ વગરના તૈયાર કરવા માંગે છે. એ સારું કે શરીરની દુનિયાને એક દિવસ વિદાય કરવાનો સમય આવી ચૂકેલો છે અને આત્માની દુનિયાની અંદર આપણને નીકળવાનો સમય છે. જોરદાર તાળી પાડીએ. હું શું બેઠી રહેલા છું? ઓ હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. આ વાસણ હાથે બગડી ગયું અને ફરી પરમેશ્વરે એના દીકરાને શોધવા મોકલ્યો કે કઈ વ્યક્તિ બગડી ગયેલી છે. દેવ હાથે ખરેખર શોધવા મોકલે છે અને શોધીને મને તમને વણેલા છે. એ સારું કે આપણા જીવન પર પડેલા ડાઘને પ્રભુ, કેટલાની ઈચ્છા છે આજે રાત્રિ પ્રભુ તને દે. જે બી મારા પર ડાઘ દેખાય આજ રાત્રિ કાઢીને જ મોકલ. નવું વર્ષ, બોલો નવું વર્ષ. અરે બોલો બોલો, અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં. ઓ નવા કરવા માંગે છે પરમેશ્વર. હા, અને 5 અને 6ઠા દિવસે તો દેવની પ્રતિમા રૂપ ઘડાઈ જવા જોઈએ. આ 1લી તારીખથી ઘડવાનું શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. એકબીજાને પૂછો, આ 4 દિવસમાં કંઈક નવું થયું છે કે નહીં? કંઈક તો બી કે જૂનું જ છે? હે, બાઇબલ કહે છે જૂનું બધું અને જુઓ બધું. અરે બોલો, અહીંયા કેટલાને મસ્ત લાગે છે? અહીંયા આખી રાત અહીંયા ગીતો ગાયા કરે. સારું લાગે કે નહીં? હે બોલો રે, સારું લાગે? ઘર કરતા સારું લાગે ને? કેમ કે દેવની સભા ને દેવની હાજરી છે આ જગા પર. એટલા માટે આ જગા પર સુંદર લાગે છે. અલગ અલગ વિસ્તારથી આવવું જવું, મળવું ભળવું હળવું અને ખરેખર એકબીજાને જોઈને કેટલા સુંદર લાગો છો. આજુબાજુ 5 જણને જોઈ લો, સુંદર લાગે કે નહીં? અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ, સરપંચશ્રીઓ. હા, આપણા વચમાં મારો ભાઈ કદાચ એકાદ બાજુ એનું બહુ કામ એટલે એને નહીં અવાયું, પણ મેં હા તે MLA મોહન સાહેબ અને તેમના પત્ની માટે જોરદાર તાળી પાડી લઈએ. નરેશભાઈને પણ મેં પત્ર આપ્યો હતો પણ એનું પણ કંઈ કામ નીકળ્યું હશે, સરપંચશ્રી નહીં આવી શક્યા. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. આવી રીતે ભેગા થઈને બનાવનારની આરાધના કરવી આપણું કામ છે. બનાવનારને ઊંચો કરવું એ આપણું કામ છે. બનાવનારને કંઈ બી ડાઘ પડ્યો છે તે કાઢી શકે છે. બોલો. હે, જ્યારે આપણા કપડા પર ડાઘ પડે ઘરના કોઈ બી માણસ કાઢી શકે, પણ આપણા જીવન પર જે ડાઘ કાઢે એ એક જ વ્યક્તિ આડાવવા લાકડા કલવારીના ક્રુસ પર જેણે પવિત્ર લોહી વેડાવ્યું છે કાઢી શકે છે. મનનો ડાઘ તે કાઢી શકે છે. હાલેલુયા. એટલા માટે અહીંયા કેવું બનાવ્યું, કેવું સરસ બનાવ્યું. હાલેલુયા, હાલેલુયા. યીશુ મસીહ કી, યીશુ મસીહ કી. અને સરસ બનાવીને પરમેશ્વર આ જગા પર લખે છે, આ 3જા અધ્યાય 3જા અધ્યાયની 9મી કલમ વાંચો. 3જા અધ્યાયની 9મી કલમ વાંચો. અને યહોવા દેવે આદમને હાંક મારીને કહ્યું કે, હા, યહોવા દેવે આદમને
હાંક મારીને કહ્યું કે હાંક મારીને કહ્યું કે તું ક્યાં છે? તું, મતલબ કે વાત કરવા માંગતો હતો, મતલબ કે મળવા માંગતો હતો, મતલબ કે મુલાકાત આપવા માંગતો હતો. આપણા બનાવનારની મુલાકાત, જો એ પોતે મુલાકાત કરવા આવતો હોય તો જેને દેવે બનાવ્યા છે એ વ્યક્તિએ તેની સાથે મુલાકાત, બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં, કરવી જોઈએ ને. એટલા માટે તે કંઈક લખે છે કે ખરેખર લુકને લખેલી સ્વાર્તા 19 અધ્યાય અને તેની 10મી કલમની અંદર વાંચો, ત્યાં વાંચીએ આપણે. કેમ કે ખોવાયેલું શોધવા તથા ખોવાયેલું શોધવા તથા તારવા સારું. હા, ખોવાયેલું શોધવા તથા તારવા સારું. મતલબ કે માણસ ખોવાઈ ગયો હતો. બોલો, ખોવાઈ ગયો હતો. શું થયું? અરે બોલો, અરે બોલો, ખોવાઈ ગયો હતો. કેમ ખોવાઈ ગયો? યર્મિયાનું પુસ્તક તેનો 18મો અધ્યાય પહેલી બીજી કલમ વાંચીએ. પહેલી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી. વાંચો. યહોવાનું જે વચન યર્મિયાની પાસે આવ્યું. યહોવાનું જે વચન યર્મિયાની પાસે. કોનું વચન? યહોવાનું જે વચન. અરે બોલો જોરમાં. કોની પાસે આવ્યું? યર્મિયાની પાસે. આજે કોની પાસે આવ્યું? બોલો, મારી પાસે. એકબીજાને કહો, દેવનું વચન આજે મારી પાસે આવ્યું. જે વચન યર્મિયા પાસે આવેલું એ જ વચન દેવના સેવક પાસે આવ્યું, અને એ સેવક દેવ પાસેથી આવેલું વચન લઈને તમારી પાસે સુધી લાવેલો છે. વાંચો, વાંચો, વાંચો. યહોવાનું જે વચન યર્મિયાની પાસે આવ્યું તે એ છે કે હમ. તું ઉઠીને કુંભારને ઘેર જા, ને ત્યાં હું મારા વચનો તને કહી સંભળાવીશ. હા. ત્યારે હું કુંભારને ઘેર ગયો, અને જુઓ, તે ચાક પર કામ કરતો હતો. હા. માટીનું જે વાસણ તે ઘડતો હતો તે તેના હાથમાં બગડી ગયું. બસ. હવે દેવ હાથે આપણે બગડી ગયેલા હતા. એ ધીરે 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 પેલો દિવસ દેવળમાં, બીજો દિવસ દેવળમાં, 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ, 4 વર્ષ, 5 વર્ષ, 6 વર્ષ, 25 વર્ષ, 50 વર્ષ થઈ ગયા. હવે દેવ ઘડી રહેલો તો, ઘડતર ઘડી રહેલો તો કુંભારના હાથમાં, પણ તે વાસણ શું થયેલું છે? હવે બગડી ગયું. અરે બોલો, અરે બોલો જોરમાં, બગડી ગયું. અરે બોલો જોરમાં. ગઈકાલથી 2-3 દિવસથી આ તે પ્રભુને પૂછતો હતો કે 4 તારીખે મારે કોઈ વચન આપવાનું. એમેન. ત્યારે આજે હાથ ખરેખર વ્યારાથી જ્યારે હું રિટર્ન થઈ રહેલો હતો, અને એ રસ્તાની અંદર પરમેશ્વર મને કંઈક આપી રહેલો હતો, અને એ પછી ઘરે આવીને એ વચન શોધીને જે તૈયાર કર્યું છે એ હું તમારી પાસે લાવેલો છું. હાલેલુયા. બનાવ્યું કેવું? અરે બોલો, અરે બોલો જોરમાં. પછી બનાવેલું શું થઈ ગયું? આજુબાજુ કહો, જોજે. હા, આજકાલ હાથે એના પછી એદન વાટિકાની અંદર ઈશ્વરે સુંદર બનાવેલું માણસ બગડી ગયું. બોલો. તો એકબીજાના હાથ જોરદાર પકડો. જીવતા હોય તો પકડો. અને પ્રકટીકરણ 3 અધ્યાયની 1લી કલમ 2જી કલમ પ્રમાણે હોય તો નહીં પકડતા. જેને પકડ્યો છે તેને કહો, બગડી તો નથી ગયું ને? હજુ હાથ પકડીને કહો, જો બગડેલું છે તો બગાડ્યું કોણે? હે? બગાડ્યું બગડી જાય છે, પણ બગાડવા વાળો બી હે? અહીંયા બેઠેલામાંના કોઈ બગાડે એવો ખરો? અહીંયા બેઠેલા છે એમાં કોઈક બગડી ગયેલું ખરું? આજુબાજુ જોઈ લો. બધા તો ઓકે જ દેખાય ને, કોઈ બગડેલું દેખાતું તો બધા હારા જ છે. કેટલાને હારા જ દેખાય? હા 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 હા, હાથ નથી ઊંચા કરતા એ લોકોને બગડેલા બી દેખાતા છે. ઓકે. વાસણ શું થયું? અરે બોલો. સંબંધ તૂટી ગયા, બગડી ગયું યાર. જોરદાર હતું તે. અમરસિંહભાઈ વિનુભાઈ ને પૂછો, બગાડ્યું કોને? એમ
આદમને પૂછ્યું તો કોણે બગાડ્યું? તે પત્ની આપે તેણે બગાડ્યું. પત્નીને પૂછ્યું કોણે બગાડ્યું? તે પેલો સાપ આવેલો આમ 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 કરતો તેણે બગાડ્યું. માથે કોઈ લઈ હે હે એકબીજાના હાથ પકડોને કહો તમે તો જિંદગીમાં નહીં બગાડો એવા છો. ઘરમાં કેટલા જણા જરા જરા બગાડે એવા છે? એક બે હા જેટલાના હાથ ઊંચા છે ને તમે આ બાજુ આવો. આજે બધું ઉધારી દેવાનું છે, બાકીના હારા છે. પણ મને એવું નથી લાગતું કે જે લોકો હાથ ઊંચા કરે એના કરતા નહીં હાથ ઊંચા કરે એ વધારે બગડેલા છે. ખુરશી વાળા તો ટાળી નહીં પાડે એટલે એટલું તો બગાડે જ નહીં. હાલેલુયા. વાસણ શું થયું? અરે બોલો, અરે બોલો. હા કુંભાર ઘડી રહેલો હતો, કુંભાર ઘડી રહેલો હતો પણ ચાક પર મૂક્યું અને બગડી ગયું. નવું વર્ષમાં 2024માં કેટલાને ખબર છે મારું બગડી જ ગયેલું હતું, પણ આ 3 દિવસમાં જરા મીટિંગોમાં ફર્યો ત્યારે હુધરી રહેલું છે. ચાલો હુધરતું બી નથી બગડતું બી નથી તો એ લોકોને ચર્ચમાં લઈ જાઓ, જમાડીને વિદાય કરતો, પણ જમ્યા વગર જતા નહીં. હાલેલુયા, હાલેલુયા. ભલે બગડી ગયેલું છે પણ દેવ આ વર્ષની અંદર બધાને સુધારવા માંગે છે, બધાને સુધારવા માંગે છે. મનેથી મારાથી માંડી બધાને કેટલીની ઈચ્છા છે પ્રભુ મને તો સુધારી જ દે. આ કેટલું ખટપટ જેવી. હલાવો જરા હાથ. ઓકે હલાવો જરા. આકાશમાંના તારા જેવા દેખાતા છે હવે તો, 5 ખૂણાના. આ છે દેવનું આ વર્ષનું વચન. જો ખુશ થતા હોય તો તાળી પાડો કે પ્રભુ કંઈ આ અત્યારે આ કહી રહેલો છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. બોલો બોલો યેસુ મસીહ કી, યેસુ મસીહ કી. યર્મિયા 3:22. હે મારા ત્યાગ કરનાર પુત્ર, મારાથી દૂર જતા રહ્યા છે તમે, મને છોડી દીધો છે. જો મારી સાથે રહેતે તો નહીં આટલું બધું બગડતે, પણ દૂર જતા રહેલા છે માટે તારું ચારિત્ર, તારું વર્તન અને તારું હાથે આચરણ અને તારી બોલી અને તારા અનેક વ્યવહાર એ બધા શું થઈ ગયેલા છે? અરે બોલો, બગડી ગયેલા છે. કેમ કે દેવથી દૂર જતા રહ્યા છે. જ્યારે આદમ દેવથી અલગ થઈ જાય છે ત્યારે બગડવાની શરૂઆત થાય છે ત્યાં. એટલે આજે વાડીમાં બગડેલું છે, ગાડીમાં નહીં. બોલો કાં બગડેલું છે? એદન વાડીમાં. આજે બી મંડળીઓની અંદર ઘણી બાબતો શું થયેલી છે? હે પાસ્ટરો હાથ પકડો, તમારે ત્યાં તો સારું હશે રે. બાકી વાળા કહો જરાક છે જ તે. બગડે કે નહીં બગડે? અરે બોલો, અરે બોલો જોરમાં. બગડે છે, કંઈક બગડી રહેલું છે. અને આ વર્ષે પ્રભુની ઈચ્છા કે આ બધું સુધારવા માંગે. એકબીજાને કહો જ્યાં જ્યાં સુધારવાનું હોય તો આજે તો કહી જ દેજે, આટલો બધો ખર્ચ કર્યો, રૂપિયો તારે ભરવાનું નહીં, પણ સુધારી લેવાનું છે. આજે રાતના શું કરવા તમને અહીંયા આમંત્રણ આપેલું છે? જીવન સુધારવા. બોલો જીવન સુધારવા. વાંચો એ જ કલમ, 22મી કલમ. હે મારા ત્યાગ કરનાર પુત્રો, હે મને છોડી દેનાર, ત્યાગી દેનારા પુત્ર, તમે ફરો, તમે ફરો. તમારું પાછું હટવું હું સુધારીશ. તમને હું આ વર્ષે શું કરવા માંગુ છું? અરે બોલો, સુધારવા. અરે બોલો, અરે બોલો. એકબીજાને કહીએ, આપણે તાળી પાડીએ. ફોરેસ્ટર સાહેબ અને આવતા છે પાછા. ઓકે આવો આવો આવો. તમારો નંબર લાગે તો એટલે આવી જજો. હે કે જોરદાર તાળી પાડીએ. સાહેબ અમારા ઘરના જેવા સંબંધો છે અને બહુ સારા છે. હાલેલુયા. ઓ તમે પાછા ફરો. કંઈક બગડી રહેલું છે તમારાથી, કંઈક બગડી રહેલું છે તો તમે પાછા ફરો. અને આ 2025ની અંદર પરમેશ્વર સુધારીને તમને નવનિર્માણ કરીને ઊભા કરવા માંગે છે. ઓ હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. શરૂઆતમાં દૂતોની દુનિયામાં બગડ્યું. બોલો દૂતોની દુનિયામાં બગડ્યું. અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં. આજ બી દેવના સેવકો દેવના દૂતો છે અને સેવકોની અંદર બી દેવ દૂતો તરીકે બગડી રહેલા છે. જો પાસ્ટર આપણે નહીં બગડીશું તો આપણને વ્યવસ્થિત સેવામાં આપણે ઘણાને સુધારો કરતા જઈશું.
પાસ્ટરોથી બી બગડી રહેલું છે. બતાવીશ તમને હું. આ બગાડવા વાળો કોણ, બગાડવા વાળો કોણ? હે, આપણે તો બગાડવા માંગતા. કેટલાની ઈચ્છા છે, મારી તો ઈચ્છા જ નથી રે, એવું બગડી જાય એવી. હાથની ઊંચા કરે એ લોકો. શું મારી ઈચ્છા, આ બધાની ઈચ્છા છે બગાડવાનું? ઘરમાં બગાડવાની ઈચ્છા છે? હે, બુધવારે હું બગાડીશ એટલે બગાડીશ એવી ઈચ્છા છે? અરે બોલો, બધા હાથ ઊંચા કરો એમ કહેવા માંગુ. કેમ કે આપણે બધાની ઈચ્છા તો બિલકુલ નથી કે હું ઘરમાં બગાડું, સમાજમાં બગાડું, લોકોમાં બગાડું, મંડળીમાં બગાડું, દેવના ઘરમાં બગાડું, એવી કોઈની. છતાં પણ બગાડવા વાળો કોઈક તો છે. હા, હજકેલનું પુસ્તક 28મો અધ્યાય અને એની તે 15-16 કલમ જુઓ. આ દૂતોના દુનિયાની વાત કરું છું. દૂતોની દુનિયાની અંદર તે ખરેખર કંઈક અહીંયા બગડવા લાગ્યું દૂતોની દુનિયામાં. ત્યારે માણસની દુનિયા નહીં બનાવી હતી. હા, તું આચ્છાદન કરનાર અભિષિક્ત કરુબ હતો. હા, તું તો એટલો જોરદાર આચ્છાદન કરનાર કરુબ હતો. મેં તને દેવના પવિત્ર પર્વત પર સ્થાપ્યો. હા, દેવના કયા પર્વત પર? પવિત્ર પર્વત પર સ્થાપિત કર્યો. તું અગ્નિના પથ્થરોમાં આમ તેમ ફર્યો છે. તું અગ્નિના પથ્થરોમાં આમ તેમ ફરતો તો પછી તારી ઉત્પત્તિના દિવસથી, તું તારી ઉત્પત્તિના દિવસથી તારામાં દુરાચાર માલુમ પડ્યો ત્યાં સુધી તારા આચરણ સંપૂર્ણ હતા. હા, એકબીજાના હાથ પકડો, તારો નવો જન્મ થયો. અરે બોલો, તારો નવો જન્મ થયો. પાપ કબૂલ કરીને બાપ્તિસ્મા લીધું, પાપ છોડવાનું વચન આપ્યું, પાપ નહીં કરવાનું એકબીજાની સાથે દેવના સેવક આગળ તું બોલી. તે દિવસથી માંડી હારામાં હારું જીવ્યા, પણ તારામાં કંઈક આવ્યું. તે દિવસથી કંઈક બગડેલું છે. ક્યારે તારામાં આવ્યું અભિમાન, ક્યારે તારામાં આવ્યા ભૂંડા વિચાર, ક્યારે તારામાં આવ્યો લોભ, ક્યારે તારામાં આવ્યું દેખાય, ક્યારે તારામાં આવ્યું ખોટી ગલત દ્રષ્ટિ, તારામાં ક્યારે આવ્યું આજ્ઞા તોડવાનું. તે દિવસને યાદ દેવડાવે છે 2025માં. તે દિવસથી ત્યારથી બગડેલું છે. ક્યાંથી બગડેલું છે? જયેશભાઈ ઘણી વખત કહે ને, તે વર્ષી સીજ કરને લીએ. કેટલા વર્ષ પહેલાની વાત, બીતેલા વર્ષોની વાત. ત્યારે હોય એને એવું જ કરેલું એમ. ત્યારથી બગડેલું છે. બોલો, એકબીજાના હાથ પકડો. જ્યાંથી બગડેલું છે ને તે દિવસ જરાક યાદ કરજે. તે દિવસથી યાદ કરવું પડે. અને ત્યારથી બગડવા લાગ્યું તો બગડતું ઘણું. અરે બોલો રે. અને બગડી ગયું તો ગયું, પણ પછી કામમાં આવે નહીં. પ્રભુ આ વર્ષે એવું સુધારવા માંગે છે કે 2025માં વર્ષમાં પવિત્ર કામમાં તમે અમે આવી શકીએ. ઓહો, દેવના કામમાં. બોલો, દેવના કામમાં. કેટલાની ઈચ્છા છે, પ્રભુ એવા વાસણ મને તૈયાર કર, એવી વ્યક્તિ મને તૈયાર કર, એવા દીકરા મને તૈયાર કર, એવું એક દીકરી મને તૈયાર કર, એવો સમાજ અમારો તૈયાર કર 2025માં, કે આ બધા લોકો આ ભારતમાં ઈશુના નામમાં ઉપયોગમાં આવે. સારા કામમાં. બોલો, સારા કામમાં. બોલો, સારા કામમાં. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. તારી ઉત્પત્તિના દિવસથી તારામાં ખરાબ પણ આવ્યું ત્યાં સુધી તો તું તો હારો જ હતો. બોલો, તું તો હારો જ હતો. બેનો કહો, તું તો હારી જ હતી. તું તો અમુક કહે ને 3 છોકરા ત્યાં સુધી તો અમે, પણ ચોથું થયું ને પછી તે બગડ્યું. કોઈક તો છે નિશાની ને. ક્યારથી બગડ્યું તેની નિશાની કોઈક તો છે. હવે એ જે બગડ્યો એટલો સરસ કર્યું, એટલે દૂત બનાવ્યો હતો કે એ આખા આ સ્વર્ગને આરાધના કરનાર તથા લાખો દેવદૂતોની અંદર દેવની હાજરી ઉતાર લાવનાર હતો. આખું સ્વર્ગ ગૌરવથી ભરેલું હતું. એકબીજાને કહો, પહેલા તું હારો હતો, પણ જરાક હવે તું જરાક તો બગડેલું છે. હા, બગડેલું છે. અને બગડેલું તે સુધારવા માટે આ મંડળીના, શાખા મંડળીના લોકો, મંડળીના ભાઈ બહેનો હજારો રૂપિયા ખર્ચ કરીને અહીંયા તે માત્ર જમણ ભોજન કરવા નથી બોલાવ્યા, પણ તમે સુધરી જાઓ એ આ સાથે બોલાવેલા છે. અરે જોરદાર તાળી પાડી. કોઈ એક જ વ્યક્તિ સુધરે ને તો બી અમારા હાથે 1.5 લાખ રૂપિયા ખર્ચ વસૂલ થઈ જાય. કેટલા? અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો રે. હા, કેટલાની ઈચ્છા છે પૈસા જાય તો જાય, પણ માણસ બચવું જોઈએ કે મરી જવું જોઈએ? હે,
બચવું જોઈએ તો બંને હાથ ઊંચા કરો, બચવું જોઈએ. એકબીજાના હાથ પકડીને કહો હજુ જોઈએ તો 10 રૂપિયા આપું પણ બચવું જોઈએ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. યીશુ મસીહ કી, યીશુ મસીહ કી, યીશુ મસીહ કી. એકબીજાના હાથ પકડો. મીટિંગો મીટિંગો મીટિંગો, આટા આટા નહીં માર્યા કર. હુધરી જવાનો તો હુધરી જજે એમ કહી દો. આપણે આટા મારી મારીને કદવ ધૂળ પાડવાનું નથી. આપણે એક જ આટા મારવાનું છે, પણ મારા જીવનની અંદર ફેરફાર થાય એવી રીતે પ્રભુની ભક્તિ કરવાની છે, જોરદાર જીવવાની. તમે હુધરો નહીં ત્યાં સુધી અહીંથી છોડવાનું નથી આજે. કેમ કે ડોક્ટર હુદારે બધું ચેક કરે પછી જ રજા આપે ને. પાતાલવાળા સમજી જજો, નહીં હુદર્યા ને તો નાઈટ અહીંયા ને તમારું. હાલેલુયા. કેમ કે ડોક્ટર બધી ચેક કરે છે, હા, અને પછી રજા આપે છે. એટલા માટે દેવ પણ આ દિવસોમાં મંડળી પર નજર કરીને જોઈ રહેલો છે. તેના સમાજ પર, તેના વેચાતા લીધેલા લોકો પર નજર કરીને જોઈ રહેલો છે. આકાશમાંથી હાથે દેવે પૃથ્વી પર મનુષ્ય જાત પર નજર કરી અને આજે આ મેસેજ સગનભાઈ આપ્યો કે હું આ વર્ષે બધાને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરી રહેલો છું. અને આ દિવસોની અંદર જીવતા દેવને ઓળખનારા, આ પરમેશ્વરના ભજન કરનારા દરેક માણસ જાત સુધારવાનો પ્રયત્ન કરો, બગાડવાનો પ્રયત્ન હવે નહીં કરો. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. આજુબાજુ હાથ પકડીને કહો બગાડવાનું કામ આપણે કરવાનું નહીં આ વર્ષે. એકબીજાના હાથ પકડો. જો તું બગાડે છે ને તો અહીંયા મારી હાથે બેતો જ નહીં એમ કહી દે ને. બગાડવાનું આપણને પણ ગમતું, દેવને પણ ગમતું નથી. પણ કોણે બગાડ્યું? જે દૂતોની દુનિયામાં બગડી ગયો એ જ વ્યક્તિએ બસ બધું. અરે બોલો, અરે બોલો, અરે બોલો રે. અને જોઈ શકો છો એ બગડેલો ફેંકી દીધો દેવે, અને બગડેલો ફેંકી દીધેલી વ્યક્તિને નીચે વાંચો, નીચે વાંચો, ફેંકી દીધો. હા, તારા પુષ્કળ વેપારના લીધે હા, તારું અંતકરણ અન્યાયથી ભરપૂર થયું ને તે પાપ કર્યું છે, માટે મેં તને ભ્રષ્ટ ગણીને દેવના પર્વત પરથી ફેંકી દીધો છે. શું કરેલો છે? ફેંકી દીધો છે. અરે બોલો જોરમાં. શું આપણી કોઈની ઈચ્છા છે દેવ મને ફેંકી દે એવી? કેટલાની ઈચ્છા નથી? પ્રભુ મને તો નહીં ફેંકતો રે. હે? કેમ કે પરમેશ્વર ન્યાયના દિવસે બી હાથ પગ બાંધીને શું કરવાનું છે? કા અગ્નિ ઓલવાય ને એને કીડો મરે નહીં, ફેંકી દેશે. ના રેવરન્ડ ને છોડશે, ના દીક્ષિત ને છોડશે, ના ડોક્ટર ને છોડશે, ના પાસ્ટર ને છોડશે, કોઈને છોડશે નહીં. હાલ પ્રભુ દયાના સમયમાં આપણને તક અને મોકો આપ્યો છે 2025 સુધારવાનો. દેવ ગમે તેટલા પાપ કર્યા હોય, એકબીજાને કહો ગમે એટલા પાપ કર્યા હોય, પણ દેવ દયાને લીધે તને ને મને આજ આ વર્ષે સુધારવા માંગે છે. તને ને મને. એમ તો આપણા જેવા નિર્ણય લે તો શું કરતે? માણસ નિર્ણય લે તો શું કરશે? ભાઈ ફેંકી દેતે ને. શું કરતે? દેવને ફેંકતા હું વાર લાગે? પલભરમાં. હા, પણ પરમેશ્વરની દયાના લીધે આ નવું વર્ષ ઉમેરેલું છે એ માટે કે દેવ સુધારીને પુનઃ સ્થાપિત કરવા માંગે છે બધાને. હાલેલુયા, હાલેલુયા. જન્મે છે ત્યારે બગડેલું માણસ આવતું નથી. ક્યારે બગડે છે? ધીરે ધીરે મોટું, પછી મોટું થાય, પછી મંડળીમાં બી હાથે શરૂઆત થાય ત્યારે તો હાથે નાના બાળક જેવા 9 મહિના 9 દિવસના જેવા બિલકુલ નિષ્કલંક. પણ જ્યારે આર્થિક, આત્મિક, ભૌતિક વાના વધી જાય ત્યારે ધીરે ધીરે મોટા થાય ત્યારે બોલો હે હે કેટલાના બાળકો નાનલા હતા ત્યારે બહુ જોરદાર શરદી નીકળે તો કાદવ વાળા રહી તો દયા આવી જાય. કેટલાના બાળકો મોટા થયા ત્યારે ધીરે ધીરે બગડ્યા. અરે અમારે છોકરા થોડા બગડ્યા, એવું કોઈને યાદ હોય તો હલાવો. નહીં, દોડી નહીં આવે આ છોકરાઓ તમારા પર. બગડ્યા કે નહીં? મંડળીની અંદર બી આ જ હાલત છે. શરૂઆત થઈ તો બહુ સારી થઈ, બહુ સારી થઈ,
આર્થિક કંઈ વાના નહીં હતા, પણ જીવન બહુ સુંદર હતું. પણ જ્યારે આર્થિક આત્મિક ભૌતિક ઉન્નતિ થવા લાગી ત્યારે ધીરે ધીરે વધારે ને વધારે આ દિવસોની અંદર દેવે બતાવ્યું કે વધારે ને વધારે લોકો બગડી રહ્યા છે. જો બગડી રહેશે તો પ્રભુ આવશે ત્યારે એકાદ વિશ્વાસ જળશે કે શું. એટલા માટે દેવ આજે મને એ મેસેજ આપ્યો કે આજે આ તું મારા લોકોને કહી દે કે હું તમને સુધારવા માંગુ છું, તો આ મોકો ગુમાવતા નહીં તો તમારો નંબર આવી જશે. ઓહો હો હો હો, આ 2025 પછી નંબર આવી જશે. એના નહીં સુધરે તો વચન એમ પણ કહે છે કે ઉખેડીને હું નામનું નિશાન મટાડી દેવા માંગુ છું. ઉખેડીને નામ નિશાન મટાડી દેવા માંગુ છું. એટલા માટે આપણે નિર્ણય આજ રાત્રે લેવો પડશે કે પ્રભુ મારી જાતને જીવનને ચોક્કસ રીતે સુધારી નાખ. આ ગાંડું કામ કરતા નહીં. આસે મોકો. હાલેલુયા. આ બધી પબ્લિક ખર્ચ કરે છે, આપણે ફ્રીમાં ઉતરી જવામાં આપણું કંઈ બગડે ખરો? કેટલાને આનંદ થાય મારી ફી એકાદ ભરી દેતું હોય, હલાવો જરા હાથ, હું વાંધો છે મારે ઉધારી લેવાનું. લાજ શરમ રહેતી નહીં. આપણું નિર્ણય લેવાનો, ડિસિઝન લેવાનો હાથે પ્રભુએ મોકો આપ્યો છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. બોલો બોલો યેસુ મસીહ કી. જે બગડી ગયો એને પરમેશ્વરે શરીર માંગી લીધું અને આત્માને શું કર્યું? ફેંકી દીધો. શરીર લઈ લીધેલું દૂતો પાસેથી, બગાડનારાઓ પાસે, અને આત્મા ફેંકી દીધો એ લોકોને. અને પવિત્ર દૂતોની જગ્યા પર અપદૂતો થઈ ગયા. ફેંકી દીધા એ લોકોને. કેવા દૂતો? ફેંકાઈ ગયેલા દૂતો. અને એ લોકો શરીર શોધતા ફરે છે. શું? વાયુમંડળમાં રખડે છે. એ લોકોને બી શરીરની જરૂર છે અને દેવને પણ શરીરની, અરે બોલો, શરીરની જરૂર છે. એટલે દેવના દીકરા દેવને પોતાની પ્રતિમા રૂપ સંપૂર્ણ માણસ તૈયાર થઈને આવવા માટે બી શરીરની જરૂર હતી. એટલે દૂતને મોકલ્યો પવિત્ર જીવનારી દીકરી કન્યાકુમારી માટે મરિયમની પાસે. જોરદાર તાળી પાડવી જોઈએ. જ્યાં સુધી મરિયમે યશ નહીં કર્યું, સંમત નહીં થઈ, ત્યાં સુધી દૂત ત્યાંથી જાય નહીં. મરિયમને સમજાઈ ગયું ત્યારે કહેશે કે જો હું પ્રભુની દાસી છું તો પરમેશ્વરના કહેવા પ્રમાણે થઈ જવા દો. આધીન, બોલો આધીન. માની જવું, સ્વીકારી લેવું, નિર્ણય લઈ લેવાનું. આ હું બધું ભરી મૂકેલું છે. હા. અને ત્યારે દેવના આત્માએ હાથે શબ્દ હતો, સંદેહ થઈને મનુષ્ય દેહમાં પરમેશ્વર મરિયમના કુખે તૈયાર થઈ રહ્યો છે. ઓ વાવ, હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. બોલો બોલો યેસુ મસીહ કી, યેસુ મસીહ કી. શીખી રહેલા છો? ઉતરે છે? હું તમને એકદમ ઉતાવળથી છોડવાનો નથી આજે, કેમ કે આ વિષય બહુ અગત્યનો છે. હાલેલુયા. પવિત્ર આત્મા મને 3 દિવસથી વાત કરી રહ્યો છે અત્યારે, કેમ કે 3 દિવસથી આત્મકષ્ટની સાથે તમારા માટે આત્મિક રોટલી તૈયાર કરેલો છું. હા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. બોલો યેસુ મસીહ કી. અને એ જે બગડી ગયેલો તો એ શોધતો વાડીમાં આવે છે. ક્યાં આવે છે? અરે બોલો, ઉત્પત્તિનો પુસ્તક કાઢીએ અત્યારે. 2 માણસો સુંદર બનાવ્યા હતા. એમને ઈશ્વરે આજ્ઞા આપેલી હતી, હા બધા ફળ ખાવાના, પણ એક વૃક્ષનું ફળ તારે ખાવાનું નહીં. એટલી આજ્ઞા પાડવાની. આજ્ઞા, બોલો આજ્ઞા. આજે આજ્ઞા બી તૂટી રહેલી છે. એકબીજાના હાથ પકડો ને કહો, આદમ અને હવાએ આજ્ઞા તોડી, આપણે તો તોડતા કાંથી નથી. આ છે પતન થવાની શરૂઆત, દેવથી દૂર જવાની શરૂઆત. કોઈની સૂચન નહીં માનો, સેવકનું નહીં માનો, મા બાપનું નહીં માનો, દૂતનું નહીં માનો, દેવનું નહીં માનો, અધિકારીઓનું નહીં માનો, તો અહીંથી થાય છે નહીં માનનારની પતનની શરૂઆત. હાલેલુયા. પતન થવાની શરૂઆત. વાંચીએ, આજે ખરેખર બહુ સુંદર હરીફરી રહ્યા હતા એદન વાડીની અંદર, અને એવા ચાન્સ તક મળી કે ખરેખર આ જગા પર આ દૂતોની દુનિયામાં ઉત્પત્તિના દિવસથી એનામાં ગમંડ આવ્યું ત્યાં સુધી તો સુંદર હતા, પણ ત્યાર પછી બગાડવાનું શરૂ થયું. ગમંડના લીધે, અહમના લીધે. હા, તે ખરેખર જોઈ શકો છો કે એ વ્યક્તિ એક રૂપ ધારણ કરે છે, શરીરને શોધીને આવે છે. શરીર
તો પહેલામાં પહેલા કયા શરીરનો ઉપયોગ કર્યો? સાપના શરીર. બોલો, સાપના શરીર. અરે બોલો જોરમાં. સાપનું આ શરીરની અંદર એ આવ્યો અને સાપના મુખમાંથી બોલતો હતો આદમ અને હવાની ભાષા. વાંચો ત્રીજા અધ્યાયની પહેલી કલમથી. હવે યહોવા દેવના બનાવેલા ખેતરના સર્વ જાનવરો કરતા સર્પ ધૂર્ત હતો. હા. અને તેણે સ્ત્રીને કહ્યું કે શું દેવે તમને ખરેખર એવું કહ્યું છે કે હા. વાડીના હરેક વૃક્ષનું ફળ તમારે ન ખાવું? જુઓ કેટલું ઉલટો માણસને ભરમાવે છે. શું કરે છે? બોલો. વાત કઢાવવાને માટે આ શું પૂછે છે? શું હવા દેવે તમને બધા ઝાડનું ફળ ખાવાની મના કરેલી છે? અને બિચારી ભોળી વાત કાઢી બેઠી. વાંચો વાંચો. સ્ત્રીએ સર્પને કહ્યું કે વાડીના વૃક્ષના ફળ ખાવાની અમને રજા છે. હા. પણ દેવે કહ્યું છે કે વાડીની વચ્ચેના વૃક્ષના ફળને તમારે ખાવું કે અડકવું નહીં, રખીને તમે મરો. બોલો. વાત કઢાવી લીધી અને એક ઝાડનું ફળ ખાવા ના પાડી છે. ખાવાનું તો નહીં પણ અરે બોલો. પછી કડક સૂચના છે, જે દિવસે ખાશો તે જ દિવસે મરશો. અને શેતાને એવી ચાલાકી રમી કે તે ટ્રાન્સલેશન કરી નાખ્યું ઊંધું. બોલો, ઊંધું ટ્રાન્સલેશન, વાતનું વાવેતર. તમે ખાશો તો બી નહીં જ મરશો. કેટલાની ઈચ્છા છે નહીં મરવાની? દેવે કીધું છે ને ખાઈ લેવો તો તે દિવસ મરહો. પણ હું તમને ગેરંટી આપું છું કે નહીં જ મરહો. બોલો રે, નહીં જ મરહો. તો હવા વિચારે છે ત્યારે તો દેવ અમથો જ અમને લવારા કરતો હોય. ચાલ ત્યારે ખાઈ જાઉં એમ. હવાએ ખાધું. આત્મિક ભાગની સમજણ નહીં હતી. આત્મિક મૃત્યુની અરે બોલો સમજણ નહીં હતી. નવા જન્મની લોકોને સમજણ નથી. હા, એટલા માટે આ ભાગ હાથે ખરેખર કહેશે જે પાપ છોડી દીધા પછી પાછા જાણી જોઈને પાપ કરે છે એ જીવતા છે પણ જીવતા જ મરેલા છે. વાંચી લો પ્રકટીકરણ 3 અધ્યાય 1, 2, 3 કલમ. અહીંયા પાછું આવવાનું છે, કાઢજો જલ્દી. સરદીસમાંની મંડળીના દૂતને લખ કે જેને દેવના 7 આત્મા તથા 7 તારા છે તે આ વાતો કહે છે. તારા કામ હું જાણું છું કે તું નામનો જીવે છે પણ તું મુયેલો છે. એકબીજાને કહો, જો પાપ કરતો હોય કરતી હોય તો તું આ તે નામની જીવે છે, નામનો જીવે છે. માત્ર તને ડેડ બોડી દાટવાની બાકી છે. આત્મિક બાબતોમાં તો તું અરે બોલો જોરમાં. એક શબ્દ છે જીવે છે પણ મરેલો નહીં, નામનો. તું નામનો જીવે છે. જીવે છે પણ નામનો, કામનો નહીં. અમુક માણસોને કેટલાય જોયા છે, અમુકને કહી દે નામનું જીવે છે, કઈ આ માણસ કામનું. એવા ખરા કે આપણા ભારતમાં બી? ગુજરાતમાં નહીં મળે? કેટલા ગામમાં નહીં મળે? તમારા પાસે હલાવ જોયેલા હોય તો કોઈ નામ નહીં લેવાનું. કેટલીક વ્યક્તિઓ એવી રીતે નામિસ થઈ પણ એને કોણે કામ વગરનું કોણે બનાવી દીધું તે આપણે જોવાનું છે. હાલેલુયા. પણ કેટલાને ખબર છે દેવે તેને જીવતો કરીને બતાવી દીધો. જોરદાર તાળી પાડીએ. હા, આ પતિ જતું નથી. જો પવિત્ર જીવશો આ જ બાબત થવાની છે આવનાર સમય. ઓ હાલેલુયા. બોલો બોલો યેસુ મસીહ કી. શીખી રહેલા છો? એદન વાટિકાની અંદર એને એક શરીરની અંદર ઘૂસણખોરી કરી, સર્પના રૂપમાં સર્પમાં થઈ ગયો અને શરીરમાં હતા તેમની સાથે વાત કરવા લાગ્યો. જુઓ, અને હવાને કીધું નહીં જ મરશો. વાંચો, આગળ વાંચો. અને સર્પે સ્ત્રીને કહ્યું કે તમે નહીં જ મરશો. તમે નહીં જ મરશો. તમે આજ બી ઘણા લોકો એમ કે છે દારૂ પેવલા તેમાં કાંઈ ના. હા કાંઈ તો પેતા ના. એટલે કાંઈ એક રવિવારી ભેંડા ખુડલા તેમાં કાંઈ. આખી તું ને તો ભેંડા ખુડો તે કાંઈ તો હા તો દેવળ મેં તે
હું તો આ લોકો બી તો દેવળમાં જતા છે, તે ભીંડા તોડતા છે, તે હું તો પાસ્ટરની પત્ની હોત તો ઠેલી લઈને ફરતી જવી છે. અને આ બગડેલો ચેપ એવો લાગ્યો કે તે ઘણાને બગાડી ગયો એમ. કેટલા જણના કાનમાં ઉતરી રહેલું છે. આજે રાત્રિ આ મેદાનમાં હજારો લોકોનો સુધારો થવાનો છે. પ્રભુએ મને બતાવ્યું છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. કેટલાને વિશ્વાસ બેઠો આ શબ્દ પર? આજ રાત્રિ આ મેદાનમાં કંઈક નવસર્જનિક બાબતો થવાની છે. ઘણા લોકોને પ્રભુ બનાવવાનો છે. હાલેલુયા. એવો તૈયાર કરીને તમારા ઘરે મોકલવા માંગે છે કે આ વર્ષ તમારા માટેનો એક યાદગાર ઇતિહાસ હશે. ઓ વાહ, હાલેલુયા, હાલેલુયા. એણે વાડીમાં જઈને આ તે ખરેખર દેવ અને ખરેખર માણસો વચ્ચેનો આખો સારામાં સારું તંત્ર ચાલતું હતું, તે ત્યાં જઈને બગાડ્યું. બોલો, બગાડ્યું. હા, બગાડ્યું તો બગાડ્યું, પણ વધારે બગડ્યું. શું થયું? વધારે બગડ્યું. એ લોકોએ ખાધું ત્યારે આદમને પૂછે, શું તે ફળ ખાધું? તે મને પત્ની આપી, તેણે ખવડાવ્યું. હવાને પૂછ્યું, આ તે શું કર્યું? તો કહેશે કે ગુરુજી મેં બી કઈ નહીં, પાપા મેં બી નહીં, પણ પેલો સાપ ત્યાંથી આવ્યો ને એને મને. સાપ પર ઢોળવાનું, બીજા પર ઢોળવાનું અને પોતે કરવાનું. એકબીજાના હાથ પકડો. બગડવાનું કે નહીં બગડવાનું તો તને આટલી તો સમજ પડે ને. હે, આપણે બધા ગાંડા છે કે? હે, કેટલા જણા હારા છે? એમ તો મને સમજાતું છે રે. હલાવો જરા હાથ. અને જે લોકોને નહીં સમજાય તો જલ્દી એ લોકોને પકડીને આગળ લાવો. પેલો ડોઝ એ લોકોને આપી. આપણે બધા સમજદાર લોકો છીએ. હા, તો સમજીને બી ઊંધું કરવાનું, તો એમાં છે લુસિફર. એમાં કોણ છે? અરે બોલો, લુસિફર, શેતાન. અને એણે આખી માનવ જાતને ભ્રમિત કરી. બોલો, ભ્રમિત કરી. બોલો રે, અરે બોલો. આજે તો ભૂત એટલો બધો ક્રોધે ભરાયેલો હશે ને કે અના ભાઈને હું કરું ને. અરે કરે તો હું કરે, આ તો ઉદ્ધાર પામી ચૂકેલો છે ને. ઓ હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. કેટલાની ઈચ્છા છે આજ બાદ જો હું જાણી જવાને તો એને તો ભૂતને તો બે લાત મારા. કેટલાની ઈચ્છા થાય છે આજે? હલાવો જરા હાથ. ભાઈઓ હાથ પકડો. હા, તે ખરેખર ભૂતને લાત માર, પણ પત્નીને લાત નહીં માર. બગાડે છે કોણ? લુસિફર. તો બગાડે તેને લાત મારવું જોઈએ કે પત્નીને? હા, આજે મૂસવાલા કોને મારે છે? હા, ગયા વર્ષ, ચાલો સાચું બોલશો આ મેદાનમાં? સાચું બોલશો? હે, કેટલા ભાઈઓ સાચું બોલો? તો જૂઠું બોલે તો એ કોણ? શું જૂઠું બોલવા માટે સભા ભરી છે? કેટલા જણા સાચું બોલો? હલાવો જરા. તો ડોક્ટર લાવીને પૂછે છે કે ભાઈ કેવું ચાલે છે માથામાં? હવે સારું છે ને? સારું છે ને? તો સેવક પૂછે તેમાં વાંધો છે? સેવક પૂછે છે તેના પર ખીજવાયા કરે. ડોક્ટર પૂછે તેના પર હાજી સાહેબ, હા હાજી સાહેબ. આ ટ્રીટમેન્ટ કરે છે પરમેશ્વર. ચાલો ભાઈઓ, સાચું બોલશો? હલાવો જરા. તું તો સાચું બોલીશ, કેમ કે દેવની સભા, દેવ આગળ તો હું. કેટલા ભાઈઓએ ગયા વર્ષે એકાદ તો બી મૂકેલી પત્નીને? હા, હલાવો. કે 1 2 3 4. આ ભાઈઓ માટે તાળી પાડી. આ સાચું બોલવા વાળા છે. હા, ઊભા થઈ જાવ જોઈએ. સરસ સરસ સરસ. તાળી પાડીએ. એમને મને તાળી પાડવાની. હા, કઈ નહીં, જરા શરમાવાનું નહીં. ઊભા થઈ જાઓ. તમને એક સારામાં સારો મોકો છે. 4 5 પાસ્ટર જલ્દી જાઓ. એમના માટે પ્રાર્થના કરો કે આ વર્ષ એમના માટે સારું જાય. જાઓ. 5 પાસ્ટર જાઓ. એમ હું તમને કહેવા માંગુ છું. શું ભરોસો નથી દેવ પર?
તો જાઓ એમ, જલ્દી જાઓ. હા, શું આ લોકોમાં ફેરફાર નહીં થશે? આ વર્ષ 2025માં ફેરફાર નહીં થશે? એમની પત્નીઓ આવી હોય તો ઊભી થઈ જા બેટા. ઓ હાલેલુયા. શરમાતા નહીં. બાકીના નહીં જુઓ, તમે પોતાને જુઓ યાર. હું ઊંચા નીચા થતા છે. એક જ સેવક ગયો, બાકીના તો સેવક એ લોકોને બીતા છે. તમને નહીં મારે રે. એ તો પત્ની પર હાથ ઉઠાવાઈ ગયો. એને એ લોકોએ નથી કર્યું. એ તો કોણે કર્યું છે? લુસિફરે આવું કરાવ્યું છે. આજ રાત્રિ કહેવા માંગુ છું, જલ્દી 3-4 જણ, 2 જણ હજુ જાઓ. અરે બાપરે, ઉઠ રે જરા. અરે યાર, તારી પત્ની નથી તો તું જા ને યાર. જોરદાર તાળી પાડીએ. એ અમારા જમાઈ છે એટલે જલ્દી એને મળે. હે પ્રભુ, હાલેલુયા, હાલેલુયા. એ તો હમણાંથી શીખી રહેલો છે જોરદાર. સારું, આંખો બંધ કરીએ. પ્રભુ એમનામાં ચેન્જિંગ લાવે. બાકીના ઊભા થઈ જજો. જો કોઈને શરમ નહીં રાખતા, આંખ બંધ કરો. સુપાતા નહીં તો આ વર્ષ બી એના એ જ તમારી ધતિંગ રહેશે. આજે રાત્રિ બહુ અદ્ભુત બાબતો થઈ રહેલી છે. મેં તમને કીધું ને, સુધારવા માટે પ્રભુની ઈચ્છા છે. આ ભાઈઓનો કબજો પિતાએ લીધેલો છે. હાલેલુયા. હજુ બી ઉઠી રહેલા છે. ચિંતા નહીં કરો, શરમાતા નહીં, જરા બી શરમાતા નહીં. પ્રભુ, બહેનો આંખો નહીં ખોલો એમ કીધું ને મેં તમને. દુષ્ટ આત્માઓની એ જે યોજનાઓ છે, એ લોકોને બિચારાઓને આનંદ લૂંટી લીધો. એ લોકોએ બહુ પ્રેમાળ બાળકો, ચંદ્ર જેવી સુંદર ભાઈઓ ઘણા ઉઠી રહેલા છે. ચિંતા નહીં કરો, એક બી આંખ નહીં ખોલો. બિલકુલ છુપાઓને આ મોકો છે તમારા 2025 માટે. એવું તો કોણ તમને એના માટે પ્રાર્થના કરે? પેટમાં દુખે, અરે એક બીમારીના માટે પ્રાર્થના કરશે, પણ તમારા દાંપત્ય જીવનમાં સુખાકારી લાવવા માટે આજે રાત્રિની આ મોકો છે. જોરદાર તાળી પાડીએ. પાસ્ટરો જલ્દી જાઓ, ઉઠાત ઊભી ઉભા થઈને. ઓ રાબા શખાનામાં શાંદોરી રીબામાં નામાબા ઈસુના નામમાં ઉથલ પાથલ કરનાર પવિત્ર પરમેશ્વર, આજ રાત્રિ છે તમારા માટે મોકો. શરમ શું કામ રાખો છો? આ હું જૂઠું બોલવા આવ્યો નથી. ઓ હાલેલુયા. વિજયભાઈ જલ્દી જાઓ, ઘરે ઉઠી રહેલા છે. વિનુભાઈ જલ્દી જાઓ એમ. હોંદારા ખુરા નામસે ખેરે રે બાબા માના બાબા. એસે ચમત્કાર કરનાર પરમેશ્વર આ મોટા મહિમાના ચમત્કારો છે. આજુ ઉઠી રહેલા છે. નિર્ણય લો મારા દીકરાઓ, નિર્ણય લો. પ્રભુ તમારા ઘરમાં શાંતિ લાવવા માંગે છે. આ વર્ષના આશીર્વાદો અટકી ગયા છે. હોલી રીબી શેખે રીબા મનામા. માંગો, પ્રાર્થના કરો સેવકો. ઓ મારા દેવના સેવકો, આંસુ સહિત પ્રાર્થના કરો. આ બિચારાઓના ઘરમાં અદ્ભુત રિવાઇવલ આવે. પતિ પત્ની એટલા પ્રેમથી જીવન જીવે. યર્મિયા 5:25. આંખ બંધ રાખો. યર્મિયા 5:25. એ બાબતે શેતાને તમારા આશીર્વાદોને, જો અર્જુનભાઈ ત્યાં જ ઉભા રહો, હજુ કંઈક થવા જઈ રહેલું છે. ઓ કમળાબેન, હા ત્યાં એક બેન ઉભા છે બિચારી, ત્યાં જાઓ જલ્દી. હો રાબા શાબાલાબાલાબા. ત્યાં એક ભાઈ ઉભો છે, એમના માટે નથી થઈ પ્રાર્થના. જીવલભાઈ શું? આંખો બંધ રાખો. જલ્દી. એક કૃપાદાનો તો તમારા અન્યાયોએ દૂર કર્યા છે ને તમારા પાપોએ તમારું હિત રોકી રાખ્યું છે. તમારા કૌટુંબિક જીવનનો આ તે અદ્ભુત બાબતો લૂંટી લીધેલી છે, પણ દેવ આજ રાત્રિ કહેશે 2025માં વાપસ લાવી રહેલો છે તમારો આનંદ, તમારી શાંતિ. ઓ જોરદાર તાળી પાડીએ. આ 2025માં વાપસ કંઈક નવી જાગૃતિ તમારા દાંપત્ય જીવનને બદલવાનો સમય. હજુ પણ ભાઈઓ ઉભા થઈ રહેલા છે. ઓ ખુરશીવાલા શરમાતો નહીં, ખુરશીવાલા બી શરમાતો નહીં, અધિકારીઓ બી શરમાતો નહીં. આજ રાત્રિ મારી ઈચ્છા છે અને દેવે કહ્યું છે કે પ્રભુ તમારું લૂંટાઈ ગયેલું છે તે પાછું લાવવા માંગે છે. જે ખાઈ ગયા છે તે પાછું તમારા જીવનમાં લઈ આવવા. ઓ હાલેલુયા. બહેનોમાં કાર્ય થઈ રહેલું છે. તોડો આ બંધનોને, આ શેતાનના સાંકળોમાં જકડાયેલી સાંકળોને તોડી નાખો. હોલી રીરી આથાનામાં સંદોરાબા રી બાબા. સચ
सच्चा प्यार यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे दी। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, દરેક જણ હાથ ઉઠાવીને हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, આપણા હાથો ઉઠાવીએ आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। આંખો બંધ રાખીએ. પવિત્ર આત્મા તમારા આત્મા સાથે વાત કરેલો. દેવના સેવકો, અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ, ધનવાન બળવાન બધી મોટાઈ ફેંકી દો, મોટાઈ ફેંકી દો. જો તમે હજારોની ભીડમાં પ્રચાર કર્યો હોય પણ તમારા ઘરમાં પત્નીને અન્યાય કરેલો છે, પરમેશ્વર હવે સહન કરવાનો નથી. પરમેશ્વર હવે સહન કરવાનો નથી. આ વર્ષે, આ વર્ષ શરૂ થઈ ગયું છે, ચોથો દિવસ છે. કોઈ હોય તો આખરી પુકાર કરું છું. આદમ હવા, આદમ હવાને પ્રભુ પાડી રે પુકાર. આદમ હવાને પ્રભુ પાડી રે પુકાર. આદમ હવાને પાપ કરીને સંતા જાવો સો ક્યાં, પાપ કરીને સંતા જાવો સો ક્યાં. વાડી છોડી ચાલ્યા જા, આદમ હવા વાડી છોડી ચાલ્યા જા. આદમ હવા, હો આદમ હવા, આદમ હવાને પ્રભુ પાડી રે પુકાર. આદમ હવાને પ્રભુ પાડી રે પુકાર. આદમ હવાને અદ્ભુત બચાવ માટે બંને હાથ ઊંચા કરીને ટાળી પાડી ધન્યવાદના અર્પણ ચડાવીએ. આ પહેલો તબક્કાનો ચમત્કાર, એક છુટકારાનો ચમત્કાર થઈ રહેલો છે. હજુ તો મોટા મોટા મેદાનમાં ચમત્કારો થવા જઈ રહેલા છે. ઓ જોરદાર તાળી પાડીએ. મોટા મોટા ચમત્કારો થવા જઈ રહેલા છે. ઓ જોરદાર સ્વર્ગ ખુલે, આસમાન ખુલી રહ્યું છે. સ્વર્ગ દેવદૂતો ઉતરી રહ્યા છે તમારી સાથે, મારી સાથે આનંદ કરવાને માટે. ઓ હાલેલુયા, જોરદાર પાડીએ તાળી. આખા સ્વર્ગ દેવદૂતો સાથે આનંદ કરવાનો સમય છે. એક હાથમાં પસ્તાવો કરે, લાખો દેવદૂતો આનંદ કરતા હોય તો એની સાથે જીવતા દેવના લોકો, આખો સમુદાય આનંદ કરવો જોઈએ. બોલો બોલો યેશુ મસીહ કી આમેન. જોઈ શકો છો વાડીમાં બગડ્યું. બોલો બગડ્યું. વાડીમાંથી બગડવાનું ચાલુ કર્યું. કોણે બગાડ્યું? બોલો. જે દૂતોની દુનિયામાં, દેવના રાજ્યમાં બગાડ કરેલું, એ જ વ્યક્તિએ શરીરની દુનિયામાં, માનવ ધરતી પર પણ એને શું કરવાનું? માણસનો કબજો લઈને બગાડ્યું. એટલે બોલો આજ્ઞા તોડી. શું તોડી? અરે બોલો. આજ્ઞા તોડવાનું સાધારણ દેખાય છે, પરંતુ આજ્ઞા તોડવાનું ભયંકર પણ છે. સાધારણ નથી, સામાન્ય નથી. એ લોકો હાથે આત્મિક રીતે મરી ગયા. જીવન હતું ત્યાં મૃત્યુ આવી ગયું. આરોગ્યતા હતી ત્યાં સુખાકારી હતી ત્યાં મંદવાડ આવી ગયો. કદી ઘડપણ નહીં હતું ત્યાં ઘડપણ આવી ગયું.
ન્યાય નહીં હોતો ત્યાં ન્યાય આવી ગયો. સાંભળી રહેલા છો? એક આજ્ઞા, નાની વસ્તુ આપણને સામાન્ય લાગે છે કે ચાલી જશે. આજકાલ મોટા ભાગે હલકામાં લેશે લોકો. મહેન્દ્રભાઈ ચાલી જાય, એક રવિવાર નહીં જવાય તો અરે બોલો, હે 52 માંથી એક જ ને જયેશભાઈ. હા, લોકો એવું હલકામાં લેશે. આજ્ઞાને શું લેશે? હલકામાં લેશે. પણ હલકો ગણતા નહીં, એનો ભયંકર ન્યાય થશે. એટલે દેવ 2025માં આજ્ઞાને માન આપીને પાળનારા બનાવવા માંગે છે તમારા મારા જીવનમાં. ઓ હાલેલુયા. બીજી બાબત થઈ ઉત્પત્તિ 4 અધ્યાય 5 થી 8 કલમ. ત્યાં જોશો તો એ જ માણસને લુસિફરે સમજે નહીં, માને નહીં કે કોઈનું ગણે નહીં એવો બનાવી દો. કોણે કર્યો? અરે બોલો, સારામાં સારા માણસને આવો બનાવી દો. પ્રથમ પરિવાર હતું તેનો દીકરો. પૃથ્વી પર પ્રથમ પરિવાર હતું એનો દીકરો કાઈન. બોલો કાઈન. કોણ? કાઈન. દયાની કઈ નહીં, દયા વગરનો બની ગયો, ખુન્નસ સ્વભાવનો. હા, માનવતા જેવી કઈ રહેવા દીધી નહીં. અહીંયા પણ શેતાને સેકન્ડ પેઢીમાં કામ કરી નાખ્યું કે નહીં? એને દેવ બહુ સમજાવે છે, પણ કાઈનને દેવ બોલો બહુ સમજાવે છે, પણ બોલો એવી જાતનો માણસ કરી નાખ્યો. કોણે? અરે બોલો રે, અરે બોલો જોરમાં. આજ બી આખું વર્ષ આપણને કોઈને કોઈ સમજાવે છે, પણ કેટલીક વખત તો બિલકુલ એકના બે નથી. સુધારવાનું તો બિલકુલ જ મનમાં નથી ઉતારતા. હા, તો હવે શું કરવાના? કેટલાને ખબર છે નિંજ હુદર હે તો પરમેશ્વર તલવાર લાવી રહેલો છે. શું લાવી રહેલો છે? બાઇબલમાં 7 તલવાર વિશે લખેલું છે. આ દુનિયાની તલવાર નથી, આ ઈશ્વરની તલવારો છે. બાઇબલમાં 7 લાકડી વિશે લખેલું છે. હા, એટલા માટે આ તલવાર હવે ધરતી પર ન્યાય શાસનની તલવાર, જગા પર ધરતીકંપ, જગા પર લાવારસ, જગા પર મરકી, હા, જગા પર એટલી રેલ આવશે, જગા પર એવો તોફાન આવશે કે તેની સામે ઊભા કોઈ રહી શકશે નહીં. આ તલવારો અત્યારે સેલના ચાલુ કરી દીધી છે. કેમ? બોલો, હારા માણસો બગડી ગયેલા છે. કેવા? અરે બોલો, હારા એમ તો કહો જરા. કેટલાને ખબર છે પહેલા આપણે બધા હારા જ હતા, બાકીના પહેલેથી જ બગડેલા હતા કે હે? જ્યારે પ્રભુમાં આવ્યા ત્યારે તો હારા જ હતા કે નહીં? પણ ધીરે ધીરે દરેક વસ્તુ વધી ત્યારે હે, અમે જ્યારે અહીંથી જતા 10 કિલોમીટર એક બી રવિવાર છોડતા નહીં હતા. બધા જ દોડે એમ. 8:30 વાગે તો હાજર. અત્યારે તો ખાવાનું ઘટે નહીં, ચંપલ તૂટે નહીં, કપડાં ફાટે નહીં, પૈસાને તો માલ કરી દીધા છે. પણ લોકોને દોડવાનું ઠેકાણું નથી. કરવાનું તો શું કરવાનું? ગાડી હો તો માગી નહીં લેવાય, ભીંડા પર હો તો કચરાની દવા છાંટી નહીં અવાય, ગાવડા હો તો વેચી નહીં દેવાય. અમુક વખતે એવું વિચાર કરું છું કે જે ગાવડાનું બહાના કાઢે છે એ લોકોના ગાવડા છે ને રાતના છોડીને અહીંયા લઈ આવવાનું છું. હાલો, આજે દુનિયાની અંદર બહાના એટલા બધા છે કે પોતાની ગલતી તો સ્વીકારવા માંગતા જ. હા, કેમ નહીં આવેલા ગાવડા રે? 2 ગાવડા છે તે કેમ નહીં આવેલા? તો કે રવિવારે છે ને ફૂલ લાઈટ રહી. ખબર નહીં આ લાઈટ વાળા બી કેમ રવિવારે જ ફૂલ રાખતા છે. હે, અત્યારે એક ભાઈને મેં ઊભો કર્યો, એમને મેં કીધું એનો એક દિવસનો 30 હજાર આવક આવે છે, છતાં રવિવારે બંધ એટલે બંધ. એક દિવસ 30,000 વધારે પણ, એમ મને કીધું એણે. આ છોકરો બહુ જ પહેલેથી ચર્ચની અંદર એટલો સેવાભાવી, બહુ નાના ત્યારથી હું ઓળખું છું આ ભાઈને. હા, સાંભળી રહેલા છો? હા, પણ એની આવક તરફ નથી જોતો, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફ નજર કરીને જુએ છે. અહીંયા કદાચ 30,000ની એક દિવસમાં આવક આવે, એકાદ વ્યક્તિ નહીં છોડતે, એકાદને તો મૂકી આવતે.
પણ એ સમજી ગયેલો છે 30,000 મોટા નથી, એના કરતાં વિશેષ મને દેવનું વચન મહત્વનું છે. ભક્તિ બહુ અગત્યની છે, હલકામાં નહીં લો એમ. કાઈનને કેવો બનાવી નાખ્યો, કોઈનું સમજે નહીં. કોણે આવું કરાવી દીધું બોલો? એકબીજાને કહો તમે શું કામ નારાજ થાવ, તમે થોડા બગાડતા છે. તો લુસિફરનું કામ છે. કોનું બોલો? નંબર 4 ઉત્પત્તિ 6 અધ્યાય 1-2 કલમ. દેવના દીકરાઓ રાષ્ટ્ર પર નિયંત્રણ કરવાને, દેવના દીકરાઓને ધરતી પર અમલ ચલાવવાને માટે પણ તે દિવસોની અંદર ઈશ્વરે ઉતારેલા હતા. પણ આ દેવના દીકરાઓ બી માણસની દીકરીઓ પાસે લૂડબૂડ કરતા ગયા. વાંચો. અને ભૂમિ પર માણસો વધવા લાગ્યા અને તેઓને દીકરીઓ થઈ. હા. ત્યારે એમ થયું કે દેવના દીકરાઓએ માણસોની દીકરીઓને જોઈ કે તેઓ સુંદર છે અને જે સર્વને તેઓએ પસંદ કરી. બસ આજકાલ જુવાનો ભણવાનું મૂકી દે અને નોકરી બી છોડી દે ને છોકરી હોતા ફરે. અહીંયા આઈ લવ યુ, ત્યાં આઈ લવ યુ. ઓનલાઈન ફોર્મ ભણતા ભણતા જ પૂરા ભરી દેલા. આ મા બાપને તો સહીઓ કરવાનો મોકો નહીં, એમ નહીં હોય એ લોકો જ કરી દે. આ કોણ આ બધું મંડળીની અંદર સારામાં સારા હાથે બાઇબલમાં નામ મૂકેલા, આખું વર્ષ માના ગર્ભસ્થાનથી પ્રાર્થના કરી કરી મોટા થયા એવા લોકોને આવી રીતે બગાડી નાખ્યું. કોણે રે? હે હે એકબીજાને હાથ પકડો, તું હો તેવો જ કે બોલતો બી નથી. સાંભળી રહેલા છો? દેવના દીકરાઓ કોની દીકરીઓ પાસે ગયા બોલો રે? આ તો આ કોરોનાના ઇન્જેક્શન જ એટલા ભારે આવે. મારા બી બેમ્બીમાં 7 મૂકેલા ત્યારે બચેલો છું. સાંભળો છો? હા, મોતને હરાવવું હોય તો ભારે ભારે ડોઝ લેવો પડે આપણને. હા, ઝેરની સામે ઝેર જ, પાપ એક ઝેર છે તો એની ઝેરની સામે ઝેર જ મૂકવું પડે, ત્યારે આ ઝેર મટે છે. હલકામાં નહીં શીખવાનો પ્રયત્ન કરો. એ મારા માટે પહેલા વાગે છે, પછી તમારા માટે. હાલેલુયા. કેટલાને સમજાઈ રહેલી છે આ બાબત? વાસણ શું થયું છે? અરે બોલો જોરમાં. કોણે બગાડ્યું? હે બોલો? લુસિફર બી એટલો હેરાન થઈ ગયેલો છે. આ બધા હજારો અહીંયા બેઠેલા મારા માથે પાડે છે, તો આટલી બધી અનાભાઈ અક્કલ આપે છે તો મારા માથે કેમ પાડે છે તમે? તેને બી બીક લાગે છે પણ બેઠેલાને બીક લાગતી. શેતાન બી એમ કે તમે સમજદાર લોકો, હે દર અઠવાડિયે શીખેલા લોકો તમારા માથે હું કામ પાડે? આપણે સમજદાર છે કે નહીં? હે આત્માથી જન્મેલા સમજદાર છે કે નહીં? કેટલા જણા સમજદાર છે? તો સમજીને જીવવાનું. મારી પત્નીને અઠવાડિયા પહેલા કહેતો હતો, સવિતા સાચવવાનું હો, અઠવાડિયું બાકી રહેલું છે. આખો સમુદ્ર પાર કરી આવ્યા તો છેલ્લે દિવસ સુધી ઝઘડામાં તો નહીં જ પડવાનું આપણે. તો તે કી સંગ આપણે તાતા શીખી ગયા ના હતા કાંઈ કોલા ઝઘડા આખા 12 મહિના નીંગુલા ના તીર મેં સંગ બસ. હેલો, પાસ્ટરો તો એમાં બિલકુલ ઘરમાં ઝઘડો કરતા. આ તો દેવના દૂતો કે નહીં? રેવરન્ટ તેરે વિનુભાઈ, આપણે તો રેવરન્ટ કે નહીં? દીક્ષિત, અભિષેક, માલાકી હાથ કરી કર. હા, 2:7 ત્યાં લખે છે યાજકના હોટોમાં જ્ઞાન હોવું જોઈએ. લોકો તેની પાસે જ્ઞાન શોધવું જોઈએ, કેમ કે યાજક તો યહોવાનો દૂત છે. અરે બોલો, દૂત છે. બેઠેલા ભાઈ બહેનો સાંભળો, અમારા પાસ્ટરોના ઘરમાં તો બિલકુલ ઝઘડો નથી. સાચી વાત ને પાસ્ટરો? હાથ ઊંચા કરી લો જોઈએ. આ બધાને આ રવિવારથી શીખવવાનું બંધ. પાસ્ટરો માફ કરજો, બોલાવીને આવું કરવા લાવેલા છે કે તમે મને.
અમને હાથ ઊંચો કરાવતો હતો. ડોક્ટર બી પૂછે કામ દુખે છે તો જાન દુખે તને બતાવવું જોઈએ કે નહીં? લાજ રાખે નહીં, શરમ રાખે નહીં, જાન દુખે તને તો ટ્રીટમેન્ટ થવું જોઈએ કે નહીં? હે હે અત્યારે બેસનારાના દાંત જરા નીકળેલા છે, કેમ કે આ બાજુ તો એકદમ પેલો થાક જેવો બેહી ગયેલો, અને પાસ્ટરને તો કંઈ કહે જ નહીં. આ બાજુ ફરી વળ્યો ત્યારે પેલી બાજુ હે પ્રભુ દયા કરે. આજે તો પાસ્ટરની, તમે તો કોઈ વાત નહીં કરતા જતા, પણ પાસ્ટરની પત્ની તો કહેતી જ હે. હા, આ નવા વર્ષનો સંદેશ તમારા ઘરમાં 12 માસ યાદ રહે. અરે જોરદાર જોરદાર જોરદાર. હાલેલુયા. યીશુ મસીહ કી, યીશુ મસીહ કી. દેવના દીકરાઓ માણસની દીકરીઓ પાસે ગયા, અહીંયા બી બગડી ગયું. બોલો બગડી ગયું. જુઓ કેટલું બધું હાથે લુસિફર બગાડતો ફરે છે આખી દુનિયા પર, આખા વિશ્વ પર. હા, એટલા માટે દેવે કીધું સાવધાન રહો, દેવના આધીન થો ને શેતાનનો સામનો કરો. હા, પેલો સમુએલ 2 અધ્યાય 22 કલમ, 3 અધ્યાય 13 કલમ. અહીંયા કહે છે યાજકના છોકરા બગડી ગયા, એટલે સેવકના છોકરા. અહીંયા કોઈ બેઠેલા હોય તો સાંભળી લેજો. સેવકના છોકરાઓએ આઈ લવ યુમાં પડવાનું નહીં, કેમ કે બાપની ઇજ્જત હજારોની સામે છે. બાકીના તો નહીં ટાળી પાડે રે. હે, અહીંયા એલી યાજકના છોકરાઓ બગડી ગયેલા છે. સેવા કરનારીઓ સાથે કુકર્મ કર્યું, અને બાપની ભૂલ એ હતી 13મી કલમની અંદર કે તે પાપ કરનારા છોકરાઓને પાપ કરતા તે અટકાવ્યા નહીં. આપણે પાપ બી નહીં કરવા દેવાનું, ને પાપ કરે તો તેને અટકાવવાનું છે. અરે ટાળી કોઈ પાડે નહીં, કેમ કે આજનું સેશન ભારે છે. વાંચવાનું હોય તો વાંચી લેજો, પણ વિષય લાંબો છે એટલે તમને હા તે બોલતો બોલતો નીકળી જાઉં છું. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. યાજકના છોકરાઓ વ્યભિચારના સાધન બન્યા, વ્યભિચાર કરવાની રુચિ ઉત્પન્ન કરી, બાપની સેવાની ઇજ્જતની બરબાદી કરી નાખી દીધી, બાપનું મોઢું બંધ કરી દીધું. ઈશ્વર સેવક પર કોપાયમાન થયો. દેવના દીકરા દીકરીઓ, આ કામ આપણું નથી. તમારી વફાદારી વિશ્વાસ પણ સંભાળી રાખો. તમારા માટે એક ભારતની અંદર જો દીકરા છો, તમારા માટે એક સારી કન્યા છે. મંડળીમાં સારી દીકરીઓ છો તો તમારા માટે એક સારું પરિવાર પ્રભુ તૈયાર કરે છે. પ્રાર્થના કરો આજ રાત્રે તમારા માટે નવા દરવાજા ખુલી જાય. ટાળી તો ઓછી જ પડે છે, વાંધો નહીં. હા, આ સત્ય છે. સત્ય હંમેશા કડવું છે, પણ સત્યનો જ જય થાય છે. આમેન. ગણના 25 પહેલી કલમ અને 9 કલમ. આ જગા પર મંડળીના લોકો બી, મંડળીમાં બેસનાર જીવતા દેવના મંડળીના લોકોને પણ શેતાને ભ્રમિત કર્યા, અને મંડળીમાં ભક્તિ કરનારા લોકો બી આવું કૃત્ય વ્યભિચારના પાપને શિકાર બન્યા. શીખવવાનું કોને આવા દિવસો? શીખી રહેલા છો? મૂસાના સમયમાં દેવનો સેવક મોડા મોડ વાત કરતો હતો, પરંતુ મંડળીના લોકોનું જુઓ ઠેકાણું નથી. શું કરેલા છે લોકો? સેવક ઈમાનદારીથી શીખવે છે બિચારો ભય રાખીને, પરંતુ મંડળીના લોકો કાન કાને મન કા. બોલો કાન કાને મન કા. શું? કેટલાને ખબર છે આવું જ ચાલી રહેલું છે આ જમાનામાં? હલાવો જરા હાથ. આજે પ્રભુએ વચન આપ્યું એવું ચાલે છે કે નથી? હે, હલાવો જરા હાથ. સાચી વાત ને? તો એના માટે આજ રાત્રિનો મોકો પ્રભુ કંઈક સુધારો કરવા જઈ રહેલો છે. પીવા લાગ્યા તો બ્રાન્ડી પીવા લાગ્યા, બિયર પીવા લાગ્યા. કોઈ તો એમ કહે છે કે મોવડાની એટલે એમ કે દવા. લોકો સ્વર્ગમાં જનારા, એ લોકો નવા કરારમાં લખેલું છે. અમુકને અડકવાનું નહીં, વાપરવાનું નહીં, ચાખવાનું. તો એ લોકો તો શું કરવા લાગ્યા? આખું જ ગળી જવા લાગ્યા. ખાતા પીતા પરણતા. આ કોણ? આ દુનિયાના લોકો વિશે ટીચિંગ નથી આપતો. મંડળીની અંદર જીવતા દેવના દીકરા ઈસુના લોહીથી ખરીદેલા લોકોની દશા છે. આ બધા પોઈન્ટ આજે આપ્યા તો બધું હોદવા લાગ્યું. ઓ હાલેલુયા. ગણના 21:5. જે સેવક મિસર દેશમાંથી શીખવીને કાઢી લાવ્યો, જ્યારે એ લોકો સમૂહમાં આવ્યા, મંડળીમાં આવ્યા,
દેવના સેવકના કુટુંબમાં આવ્યા ત્યારે નહીં હતા કપડાં નહીં મળે, ચંપલ નહીં મળે, ગાડીની વાડી બેલેન્સ કશું નહીં, પણ શીખવીને આબાદાનીમાં લાવ્યો ત્યારે એ જ લોકો દેવના સેવકની વિરુદ્ધમાં તો બોલે પણ દેવની વિરુદ્ધમાં બી બોલો, દેવની વિરુદ્ધમાં બી. એકબીજાના હાથ પકડીને કહો કઈ જાતના માણસો હશે આ? શીખી રહેલા છો? હા, આ બધા જુઓ દેવના રાજ્યની અંદરના બાબતો બગડી ગયેલી છે. આ બધા જેટલા પોઈન્ટ આપું છું એ બધા જ હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. સેવક શીખવા લાગ્યો ત્યારે ગીત શાસ્ત્ર 78:10 દેવનું નિયમ શાસ્ત્રનું જે વચન આવતો હતો એને પાળવા માટે ના પાડી દઈ. એ અમે આટલું બધું નહીં પાડવાના એમ. એ બી કોણ બોલો? ઈશ્વરના લોહીથી ખરીદેલા લોકોનું જ કામ છે આ બધું. ઓ હાલેલુયા. એટલા માટે યોએલમાં લખે છે, હે મારા દેવના સેવકો, ધાર્મિક સંમેલન ભરો, પવિત્ર ઉપવાસ કરો. વેદીના સેવકોને મારા દેવના સેવકો તમે પોક મૂકીને શું કરો? અત્યારે આ પબ્લિક માટે રડો. આ એક અદ્ભુત મેસેજ પ્રભુએ આજે દિવસના સવારથી યાત્રાની અંદર આપ્યો, અને એ મેસેજ મેં જોયું તો પ્રભુને મેં આભાર માન્યો કે પ્રભુને કીધું કે આ જ હાલ છે અહીંયા. દરેક આખી પૃથ્વી પર આ જ હાલત છે ધરતી પર. અહીંયા આવીને 2 વખત પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ તું બદલજે, પ્રભુ તું સારો નિર્ણય લેવા માટે પવિત્ર આત્મા સહાય કરજે. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. કેમ કે પાપનો માણસ ભયંકર કામ કરેલો છે. આ બધું કોણ કરેલું છે? લુસિફર એટલે બીજો શબ્દ છે પાપનો માણસ અને વિનાશનો પુત્ર. બીજો થેસલોનિકા જલ્દી કાઢીએ. બીજો થેસલોનિકા બીજો અધ્યાય એની ત્રીજી કોઈ માણસ કોઈ પણ પ્રકારે તમને ભમાવે નહીં, કેમ કે એમ થતા પહેલા ધર્મ ત્યાગ થશે તથા પાપનો માણસ એટલે વિનાશનો પુત્ર પ્રગટ થશે. જુઓ અહીંયા એકમાં હાથ ખરેખર પાપનો માણસ છે. એ એક સારી વ્યક્તિને ભ્રમિત કરવા માંગે છે. સારી વ્યક્તિને હાથે ભ્રમિત કરીને એમને એના હાથે ખરેખર કબજામાં લેવા માંગે છે. અને એ કોણ છે તેના વિશે લખેલું છે? તે પાપનો માણસ અને વિનાશનો પુત્ર છે. એ દેવનો પુત્ર નથી. હવે આ લુસિફરનું બીજું નામ છે પાપનો માણસ. હવે પાપના માણસને જે સારો માણસ પ્રભુએ બનાવ્યો છે એને પારખી કાઢે છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. સાંભળી રહેલા છો? હા, વાંચીએ લુકની લખેલી સુવાર્તા 23મો અધ્યાય અને 47મી કલમ. જલ્દી. જે થયું હતું તે જોઈને સુબેદાર દેવની સ્તુતિ કરીને કહ્યું કે ખરેખર આ તો ન્યાયી માણસ હતો. કેવો માણસ હતો? ઈશુને સારો માણસ તરીકે સુબેદાર જાહેર કરે છે. તાળી પાડવી જોઈએ. આ બહુ ન્યાય, સારો માણસ હતો. હા, કેવી રીતે સારો માણસ? હા, જોઈ શકો છો. હા, તે પેલો પિત્તર બીજો અધ્યાય 22 કલમ. પેલો પિત્તર બીજો અધ્યાય 22 કલમ. તેણે કંઈ પાપ કર્યું નહીં, તેણે એક બી પાપ કર્યું નહીં, અને તેના મોંમાં કદી કંઈ કપટ માલુમ પડ્યું નહીં. તો કોણ શું કરવું પડે? આવા ઈશુને ઊંચો કરવો જોઈએ તાળી પાડીને. આમેન. હા, જોરદાર, જોરદાર, જોરદાર. હવે અહીંયા કહેશે ઈશુ આ રીતનું એનું ચારિત્ર છે, આ રીતનું એનું હાથ ખરેખર આચરણ છે. તો એવા જ દીકરા દીકરી દેવ ઈશુના નામમાં કોને બનાવવા માંગે છે? બોલો મને. અરે બોલો રે, અરે છાતી પર હાથ મૂકીને તો કહો. કેવા બનાવવા માંગે છે? એક બી પાપ કરવા દેવા માંગતો નથી. કેમ કે પાપની મજદૂરી
મરણ છે. એટલે આપણને મોતને ભેટવા દેવા માંગતો નથી, પણ જો જીવતા રહ્યા તો રૂપાંતર કરીને પવિત્ર લોકમાં લઈ જવા માંગે છે. ઓહો, હાલેલુયા, હાલેલુયા. પ્રેરિતોના કૃત્ય 11:24 કહે છે, બારનાબાસ સારો માણસ, પ્રભુનો માણસ, એટલો સરસ માણસ પ્રેરિતોના જમાનામાં આત્મિક મંડળીમાં તૈયાર થઈ ગયો કે એ આખા લોક એને સારા માણસ તરીકે ઓળખતા હતા, અને એને લીધે ઘણા લોકો દેવ તરફ વળ્યા અને મંડળીમાં ઉમેરાયા. મંડળીમાં ઉમેરાયા. ત્યાર પછી લખેલું છે, પ્રેરિતોના કૃત્યોની અંદર જ ઘણી બાબતો લખેલી છે. લુક 23:50 કહે છે, એક યુસફ જે હતો એ પણ બહુ સારો માણસ હતો. કેવો માણસ હતો? અરે બોલો જોરમાં. ઈસુ વિશે સારો માણસ હતો. ત્યાર પછી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રભુને ઓળખનારા લોકો એક પરિવાર તમને થોડું બતાવી દઉં. હા, તે લુકની લખેલી સુવાર્તા એનો 1લો અધ્યાય કાઢીએ. એક લુકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 1લો અધ્યાય કાઢીએ અને ખરેખર તેની 5 અને 6 કલમ જલ્દી વાંચીએ. યહૂદિયાના રાજા હેરોદની કારકિર્દી અભિયાના વર્ગમાંનો જકરિયા નામે એક યાજક હતો. તેની પત્ની હારૂનની દીકરીઓમાંની હતી ને તેનું નામ એલિસાબેથ હતું. તેઓ બંને દેવની આગળ ન્યાયી હતા. બંને પતિ પત્ની કેવા હતા દેવ આગળ? કોની આગળ? અરે બોલો જોરમાં. દેવની આગળ ન્યાયી હતા. ત્યારે દેવ એમની વિનંતી સાંભળી ત્યારે ત્યાં એક અદ્ભુત દેવનો દૂત મોકલીને તેમને સારામાં સારો સંદેશ તેમના પાસે પહોંચાડે છે. કેટલાને ખબર છે કેમ એમની પાસે દૂત એનો જવાબ લઈને આવે છે? બંને ન્યાયથી જીવતા હતા, એટલે બંને હાચવીને જીવતા હતા. પતિ પત્ની, બોલો પતિ પત્ની. પ્રેરિતોના કૃત્ય 10મા અધ્યાય જુઓ તો ત્યાં કર્નેલસ તેના ઘરના સગડા દેવનો ભય રાખીને જીવતા હતા. આ બધી કલમો કેમ આપું છું કે આ દિવસોમાં તમારા મારા પરિવારમાં ખલીલ કરનાર જે લુસિફર છે, પાપનો માણસ છે, તેને મોકો આપવાનું જરૂર નથી. મોકો આપવાની જરૂર નથી. એક યહૂદી, હા તે ખરેખર ગ્રીક, એમનો બાપ ગ્રીક હતો, એમની પત્ની લગભગ યહૂદીયણ હતી, અને તેનાથી જન્મેલો તિમોથી વિશે પણ સારી બાબતો લખેલી છે. તે મંડળીઓને દ્રઢ કરતો હતો. હાલેલુયા. તેની સાક્ષી બધે સારી હતી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. યેસુ મસીહ કી. આ 2025 ની અંદર કંઈક નવું કરવા આપણા વ્યક્તિગત જીવનમાં પરમેશ્વર માંગે છે. આંખોને બંધ કરીએ. આ મેસેજ અગત્યનો તમારી પાસે મૂકું છું. ડિસિઝન, નિર્ણય લેવાનું તમારું મારું કામ છે. વ્યક્તિગત દબાણ નથી, બળજબરી નથી, કોઈને બળજબરી નથી. પણ તમે અને મારે ને તમારે શું કરવાનું એ બાબત પ્રભુએ આજે ખુલાસા સાથે તમને બતાવી દીધી છે. આજે દરેક ઘરમાં, દરેક કુટુંબમાં, મંડળીઓમાં, એરિયાઓમાં પાસ્ટરો આપણાથી માંડીને છેલ્લે સુધી બેસનારમાં શું થઈ રહેલું છે આખી મંડળીમાં? હાલેલુયા, ગ્લોરી ટુ ગોડ. ગલાતીમાં લખવામાં આવ્યું છે, તમે પોતપોતાની પરીક્ષા કરો. આજે રાત્રિ પોતાનું જીવન જોઈ લઈએ. આ 4 તારીખે કંઈક પ્રભુ અદ્ભુત મારા જીવનમાં કામ કરે. આ 4 તારીખે આ મેદાનમાં એટલે દૂર ભાડું ખર્ચીને આવ્યા છે. તમે બી લાખો રૂપિયા ખર્ચીને આવ્યા છે. બધા વાહનોનું પેટ્રોલ, ડીઝલ ને બધું જોવા જાય તો લાખો રૂપિયા ખર્ચ થયેલો છે. અને આજ રાત્રિ મારી ઈચ્છા છે કે તમારો એક રૂપિયા હા તે તમારા માટે દેવે તમને આશીર્વાદ દો છે, તેના બદલામાં તમારું મારું જીવન ક્લિયર થઈ જાય. તમારા પરિવાર, મારા પરિવારમાં એક સારું ડિસિઝન લઈને આજ રાત્રિથી જ આ મેદાનમાંથી નીકળીએ કે આ વર્ષે મારે આ નથી કરવું. આ મારે નથી કરવું. કેમ કે હું તો દેવની દીકરી છું, હું તો દેવનો દીકરો છું. એક યહૂદી દીકરીએ કીધું, હે દાઉદ, આપણે તું જે કરી રહેલો છે બરાબર નથી, હું તો દેવની દીકરી છું. યુસુફે માલકીનને કીધું કે ભાઈ આ તું તારે મનની ખુશી, શરીરની અભિલાષાનું, પાપને ખુશ કરવા, મનને ખુશ કરવાને માટે તું ક્રિયા કરે છે, પણ હું તો જીવતા દેવનો માણસ છું. તું તો તારા મનની ખુશી મનાવી લેશે, પણ મારો દેવ દુઃખી થશે. મારી ઈચ્છા નથી મારા દેવને દુઃખી કરવાની. આપણા મનને ખુશ કરીએ છીએ આજ્ઞા તોડવા માટે, પરંતુ આકાશમાંનો પિતા આનંદ કરવો જોઈએ તેની જગ્યા પર બહુ દુઃખી થાય છે.
બાઇબલ કહે છે પરમેશ્વરને લોકોએ નારાજ કર્યો. નારાજ કર્યો એટલું નહીં પણ કોપાયમાન કરી નાખ્યો લોકોએ. એક પણ આંખ ખોલી જોતાની માત્ર તમારે તમારી જાતને સ્પર્શ કરો કે 2024 સુધી કેવી રીતે પ્રભુ સાથે અમે જીવી રહેલા છે. 2024 ની અંદર મંડળીની અંદર કેવી રીતે જીવી રહેલા છે. 2024 ની અંદર ઘરની અંદર કઈ પરિસ્થિતિ ચાલી રહેલી છે તમારા મારા પરિવારમાં. મારી પત્ની તેનું જીવન સાચવશે, વાત કરીશું અમે. પ્રભુ મંડળીની અંદર એક સભ્ય તરીકે મેં ઘણું બગાડ્યું છે. મારે આવું નહીં કરવું જોઈએ તો ખૂબ શીખવીને અહીંયા સુધી દેવના સેવકો લાવેલા છે. શરમાતા નહીં. હું આજ રાત્રિ કહેવા માંગુ છું, શરમાતા નહીં. જો આ મોકો ચૂકી ગયા તો આમાં મારો કોઈ દોષ હશે નહીં, કેમ કે મને જે કહેવાનું હતું તે તો કહી નાખેલું છે. તમારું મોઢું ખોલો ને કહેતા રહો. આ બાબતનું આજે હું આ જગા પર ડિસિઝન લઉં છું. જો જામનપાડા અને જાવડા અને પીઠુરપાડા વાળા આટલો મોટો મારા માટે ખર્ચ કરતા હોય અને દેવ મારા માટે અદ્ભુત એક સ્વર્ગના નવા દ્વાર ખોલી દેવાને માટે ખરેખર તૈયારી કરતો હોય તો ખરેખર આજ રાત્રિ મારું જીવન સોંપી દેવા માંગુ છું પ્રભુને. મારા શરીરથી હું પાપ કરવા માંગતો નથી. બાઇબલમાં લખેલું છે જેટલાએ બાપ્તી વિશ્વાસ કર્યો, જેટલાએ બાપ્તિસ્મા લીધું અને જેટલા નવા જન્મ પામ્યા તે આત્મામાં ઈસુના શરીરમાં જોડાયેલા છે. અને આ શરીરને પાપમાં વાપરવા માટે કોઈને પરવાનગી આપી નથી. કોઈને પણ પરવાનગી આપી નથી. હાથ ઊંચા રાખો. જો તમારી ઈચ્છા હોય તો પોતાની જગ્યા પર જલ્દી ઊભા થઈ જાવ. અમે પ્રાર્થના તમારા માટે કરવા જઈ રહેલા છે. પ્રભુ આ વર્ષની અંદર તમારે ઘણી બધી બાબતોને બદલી નાખવા જઈ રહેલો છે. કોઈ જોતા નહીં, બાકીના પ્રાર્થનામાં રહો. શરમાતા નહીં, શરમ નહીં રાખતા. ધનાડ્યા હો, સેવક હો, પાસ્ટર હો, કંઈક બાબતો રિવાઇવલ લાવવા માંગી રહેલો છે પરમેશ્વર. શરમાતા નહીં. જુવાન હો, પરણેલા હો. ઓ હાલેલુયા. દેવના સેવકો જેટલા પાસ્ટરો છે જલ્દી ઊભા થઈ જાઓ. આત્માની ચંગાઈ થવા જઈ રહેલી છે. અમે જ્યાં સુધી તમારા માટે પ્રાર્થના નહીં કરીશું ત્યાં સુધી તમે હાથે બેસી નહીં પડતા. બેઠેલામાં ના. મેં મંડળીમાં કહ્યું છે જો તમને આદત નહીં છૂટે તો 2 રવિવારનો મોકો આપવાનો છું આ પહેલા મહિનાને. અને ત્યાર પછી તમને ડાયરેક્ટલી વાત કરવા માંગુ છું કે જો તમે આવું ને આવું કરીને દેવની નિંદા કરાવતા હોય તો તમે સુધરીને જ પછી દેવળમાં આવો. કેમ કે બહુ વર્ષ શીખવતા થઈ ગયા છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. બધા સ્તંભ પર જુઓ. તમને બચાવવા, મને બચાવવાને માટે કેવું બધું દુઃખ ઉઠાવતો હતો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત. ક્રૂસ પર નિહાળો 3 ખીલા પર લટકાવીને લોહીની ધારાઓ વહેતી હતી. એના પરથી વસ્ત્ર ઉતારી લીધેલા હતા અને લહુ એના શરીર પર જામ થઈ ચૂકેલું હતું અને એ લોહીના વસ્ત્રથી એના શરીરને ઢાંકી દેવામાં આવેલું હતું. જો આવી વેદના કોઈ નહીં વેઠે તમારા ને મારા બચાવના માટે જોરદાર પિતા પુત્ર પવિત્ર આત્મામાં તાળી પાડીને ધન્યવાદના અર્પણ ચડાવી. આજે રાત્રિ જે બાબતો ઘટના ઘટી રહેલી છે, જે બનાવ બની ગયેલા છે, ઓ જૂનું બધું જતું રહેવાનું છે. એ જૂનાનો ત્યાગ કરો. નવીનતાના યોગે રૂપાંતર થઈને પવિત્ર જીવન જીવવા નિર્ણય લો. તમારા આત્મા, તમારો પ્રાણ, તમારા શરીરને પ્રભુ પવિત્ર કરવા શંદા. ઓ જોરદાર પિતા પુત્ર પવિત્ર આત્માના નામમાં ધન્યવાદના અર્પણ ચડાવીએ. ઈમાનદારીથી સમર્પણ થઈ જઈએ. પ્રભુ બધા વર્ષો કરતા આ વર્ષ મારા માટે નવીનતાનું વર્ષ બની રહે. શુભકામનાનું વર્ષ બની રહે. આશીષનું વર્ષ બની રહે. પાપના છુટકારાનું કારણ બની રહે. ઓ પિતા દર્શનનું વર્ષ બની રહે. આશીષનું વર્ષ બની રહે. મારા બચાવનું વર્ષ બની રહે. મારા ઘરમાં મારે નવીનતા લાવવાની છે. મારા પરિવારમાં એક રિવાઇવલ આવે. મારી ઈસુના નામમાં આજ રાત્રિ પ્રાર્થના કરું છું. આ બાતી પાપ કરાવનાર દુષ્ટ આત્મા લુસિફરની સાંકળોને તોડો. દેવના સેવકો આ સાંકળોને તોડો અને પાપમાં ઉપયોગ કરનાર, પાપમાં વાપરનાર એ લુસિફરને હટાવો. લુસિફરને ધમકાવો. લુસિફરના હાથમાંથી આપણા ઘેટાઓને છોડાવીએ. આપણા ઘેટાઓને વાઘના મુખમાંથી છોડાવીએ. ગાજનાર સિંહના મુખમાંથી છોડાવી લઈએ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. અર્જુનભાઈ આગળ આવશે. આપણે પ્રાર્થના કરતા રહીશું. હાલેલુયા. રબા શંદા બલા. આજ રાત્રિ છે તમારા માટેનો મોકો. ઓ ધન્યવાદ પરાક્રમી પરમેશ્વર. આજ રાત્રે અમે તમારો આભાર માનતા પ્રાર્થના કરીએ છીએ. જેટલા વ્યક્તિઓ પિતા પરમેશ્વર તેઓને વચન સમજાયું અને ત્યાર પછી તેઓ ઉભા થઈને સમર્પિત થયા છે ત્યારે પ્રભુજી
રાત્રે આ મંડપની અંદર સ્વર્ગ ખોલી દીધું છે અને પ્રભુ તમારા દૂતોની હાજરીનો અનુભવ આ લોકોએ કર્યો છે ત્યારે હવે પછીના સમયમાં બાકી રહેલા 361 દિવસોની અંદર એ વચન પ્રમાણે દરેક વ્યક્તિ ચાલે, વચન પ્રમાણે આગળ વધી શકે અને નિર્ણયની સાથે, કરારની સાથે તેઓ જીવે એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. બધા લોકોને પ્રભુ તમે માફ કર્યા અને બધા લોકોને તમે આશીર્વદિત કર્યા માટે આભાર. તમે અમારી પ્રાર્થના સાંભળી માટે આભાર માનતા ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ.